single hole nozzle, multi-hole nozzle, pintle nozzle, Pintox nozzle, and CRDI. So these are the contents what we are supposed to cover in this particular chapter, out of which I think we have covered all this types of injection system. We have covered everything. We have covered individual pump, common rail, distributor. Then we have covered unit injector, types of fuel nozzles we have covered. Also, out of this types, we have covered single hole, one multi-hole nozzle. Remaining we will try to cover today. So from this point of view, let us start today. Okay, so after covering this, and in the previous class we have discussed about the different types of nozzles. We were covering discussing different types of nozzles. So basically, what is a nozzle? As we have already discussed, nozzle is an element which is used for injecting the fuel into the system. So I will show you the nozzle. If you can see me, are you able to see this? Whatever I am showing? So, am I visible now? Hope I am visible. And you are able to see this particular nozzle. Can anybody confirm me whether you are able to see this nozzle? Yes, sir. No? What? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. Okay. So this is a nozzle basically. It looks like something like this. So you can see over here, this is the part where the fuel is going to come out. Okay. So this is the tip at which the fuel is supposed to come out. And from this particular tip, when the fuel is going to come out, and for that, fuel has to go in. So previously we have discussed something like it will go inside through a specific hole, where we have mentioned it something like this, where you can see now on your screen, through this particular fuel passage, the fuel is going to come in. It will be accommodated over here, and perpendicular to this, forces will be acting, which can be resolved into two components, one vertical and horizontal. The horizontal components will cancel out, the vertical components will remain, and they will act on this particular element, and that particular element is this. So if you can see me, this is the element. So I think simultaneously you are able to see me and my screen. I think no. Can everybody see me? Am I visible now? Yes, sir. Visible. And what about screen? Screen is not visible? Visible, sir. Screen is also visible. Okay. So this particular element is, you can see over here, this at this particular tip, there is an angular face. And this particular angular face is at over here, inside this. So when it is put inside this, it comes over here. And you can see over here, there are some holes. And these are the holes. These are the holes through which the fuel is supposed to go in. So now coming back, I will
put it again on the slide. So if you can see the slide. So here, this is, and once the fuel is coming over here, it is going to act on this and it is going to push this. So this particular wall is what we are, what I have shown you now, and this is your body. So this is your nozzle body and this is your nozzle wall. So that thing I will show you again. So this is your wall and this is your body. Inside the body, the walls is fitting in. Okay, and through this particular holes, the fuel is going to come in. Here there will be some gap in between the body and the wall, and the fuel pressure will be acting on it, and it will be, here there will be a spring, here there will be a spring, and against the spring force this will be lifted up. When this is lifted up, the hole over here is going to be uncovered and the fuel is going to come out. So the nozzle body is something like this, and the complete nozzle fits inside an injector. So this is your injector which is connected in a engine. Okay, and you can see over here the tip of the nozzle coming out of your injector body. So this is your injector and this body and nozzle wall. So these things, when this thing will be coming out into the combustion chamber. So this will be inside the combustion chamber like this. And when the fuel is injected, it will go like this. Okay. So this particular injector looks something like this, where you can see here we give the connection of the diesel, and this is the extra line. So whatever fuel is injected, whatever extra comes out, and that will be going back. So this is the inlet, and from this particular inlet through this hole, it will be going to the tip, and the wall element will be lifted up like this. So whenever the force is acting from the side, from the below on the particular conical side, this element will be lifted up, and when this is lifted up, here this particular hole is uncovered, and that hole it is going to give injection. So this is how nozzle body or an injector looks like. Okay, and this is your nozzle and nozzle body and nozzle wall. So this is called as a nozzle body, this is called as a nozzle body, and this is a nozzle wall which fits inside the nozzle body. Okay, and together this injection happens. This is inside this. So when this is opened, it can be put inside this, and it will be looking like this. Okay, so this will be connected on a for a hole in which the injector is supposed to connected, and the fuel from the pump is connected over here. So from the fuel injection pump, fuel will be connected to this. So whenever the pressurized fuel is coming, it will lift this particular nozzle wall, and injection will happen. Okay, so that is how it is working. So I hope everybody understood the working of an injector. So it is something like this. So diagrammatically, it is something like this now. So moving ahead. So basically, what is the function of a nozzle? So nozzle is a part of an injector through which the fuel is injected into the combustion chamber. Okay, so nozzle, as we have seen now, it is a part of an injector. So we have seen a nozzle body and a nozzle wall fitting inside an injector system, and it is together connected on the combustion chamber. Design of the nozzle should be such that the liquid fuel leaving the nozzle is atomized. So whatever fuel is leaving the hole of the nozzle is being atomized, which help in proper mixing of the fuel and air. Types of the nozzle depends on the very important statement. Type of the nozzle depends on the type of the combustion chamber used in the engine. So already we have discussed this point previously also, that if the type of the combustion chamber, that is, if the combustion chamber is shallow, then we have to use multi-hole nozzle, where the fuel injection will happen towards the sides. While if the combustion chamber is deeper, not shallow, म्हणजे depth कमी असलेल्याला shallow म्हणतात, आणि deeper
आपल्याला डेप्थ जास्त आहे. So if it is a deeper, that means the fuel can be sprayed in a straight manner. Still, since it is deeper, it is not going to end up on the piston wall. म्हणजे ते पिस्टन वरती तरी सुद्धा पोहोचत नाहीये, तेवढी डेप्थ आहे त्याच्या आतमध्ये. मग त्या केस मध्ये आपल्याला सिंगल होल नोझल वापरतो. आणि इथं टाइप्स ऑफ नोझल आपण डिस्कस केलेत, पिंटल नोझल, सिंगल होल नोझल, मल्टिपल नोझल, पिंटॉक्स नोझल, and there are so many. Now single hole nozzle we have already seen. A single hole nozzle is something like this. Here there is a single hole. You can see over here a single hole is bored at the tip of the nozzle. Hole diameter is 0.2. The spray cone angle is about this angle, the angle with which the spray is coming out is around 5 to 10 degrees, and it is suitable for open type of combustion chamber. This we have already discussed previously. Use a small cone angle. So that was the disadvantage, and a tendency of dribbling is there. So this was also a disadvantage which we have already discussed previously in the previous class. This multiple hole nozzle also we have discussed. So here you can see this particular projection is there. This particular projection is there, and on this particular projection we have number of holes. So I will show you again. Coming back to our video mode. So in this you can see now here there is a projection. The projection जी दिसते, या projection च्या चौ बाजूना micron size holes आहेत असे आतमध्ये. So number of holes, and we said there are number of holes, 5 to 20 holes are there. Okay, so depending on the design, ही जी projection दिसते, या projection च्या या एका circle वरती, म्हणजे circumference वरती इथं एक होल, इथं एक होल, इथं एक होल, असं चौ बाजूने एक एक होल असे. आणि ते होल कुठे ओपन होते, आतमधल्या जी ह्याचे टिप जिथं आहे त्या ठिकाणी ओपन होते, जिथं गॅप आहे तिथं ओपन होते. ही टिप जिथं जाऊन बसलं की ती होल्स बंद आहेत. हे टिप ही वरती उचललं गेलं की ती होल्स ओपन झाले आणि स्प्रे होतो. आता ह्या केस मध्ये स्प्रे कसा होणार, इकडच्या होल मधून इकडे होणार, इकडच्या होल मधून इकडे होणार, इथल्या होल मधून इकडे होणार, इथल्या होल मधून इकडे. म्हणजे नाउ द स्प्रे इज गोइंग साइडवेज. स्प्रे इज गोइंग साइडवेज, इट इज नॉट गोइंग डाऊन. सिंगल होल नोझल मध्ये स्प्रे कुठे होता, असा येत होता. आता कसा स्प्रे येतोय, असा येतोय, साइडला येतोय, ऑल द साइड्स. म्हणजे ज्या वेळेला डेप्थ, कंबशन चेंबरची डेप्थ कमी असेल त्यावेळेला स्प्रे कसा पाहिजे, साइडला. डेप्थ जर जास्त असेल, कंबशन चेंबरची डेप्थ जास्त असेल तर आपल्याला ती खाली आलं तर चालतं. Okay, so that is how that is the meaning of this particular statement. What we have written now, that is the type of the nozzle used depends on the type of the combustion chamber used. Okay, so coming back to our presentation, we have here multiple hole nozzle. So you can see one over here, and they are at some angle with each other, and therefore they can be sprayed towards sideswards. So that all the combustion chamber, मग कशासाठी असं मल्टिपल होल वापरायचं, एक तर कंबशन चेंबरची डेप्थ कमी आहे आणि आपल्याला चौ बाजूला कंबशन चेंबर कंप्लीट कव्हर करायचं आहे, आणि त्याच्यासाठी आपण काय केलं, मल्टिपल होल नोझल वापरलं. ओके, डिसएडव्हान्टेज, इट रिक्वायर्स हाय प्रेशर. होल्स लहान आहेत त्यामुळे आपल्याला प्रेशर जास्त लागतोय. किती प्रेशर लागतोय, यू कॅन सी 180 to 200 bars. This much very high value of the pressures will be required in multi-hole nozzle for ensuring proper combustion. So that becomes your disadvantage of this particular type, that is multi-hole nozzle. तर सिंगल होल नोझल मधला आणि मल्टी होल नोझल मधला सगळ्यांना फरक समजला. सिंगल होल नोझल मध्ये एक सिंगल स्प्रे येतो, बरोबर आहे. मल्टी होल मध्ये जास्त स्प्रे येतात. किती स्प्रे येतात, 4 to 18. Okay, these many holes are there, number of holes are there, and every hole will be giving one spray. म्हणजे थोडक्यात काय तर आपल्याला नंबर ऑफ स्प्रे मिळतील. ओके, सो दॅट इज अबाउट द नोझल. नाउ moving ahead, we have one more type of nozzle, that is the pintle nozzle. Now this is a pintle nozzle. You can see over here the pintle nozzle. This particular pintle nozzle is okay. So this is your pintle nozzle. I think everybody is able to see the pintle nozzle. So here extra काय बघा, ही जे इथलं होल आहे, हे थोडंसं या एंडला जरा डायग्राम चुकीची आहे.
इथं होल व्यवस्थित दाखवायला पाहिजे, खालपर्यंत ते दाखवलेलं नाहीये. तर ही जी एक्सटेन्शन आहे, ह्या एक्सटेन्शनला काय केलंय त्यांनी, एक सॉरी, या नोझल वॉल आहे, या नोझल वॉलला एक एक्सटेन्शन दिलंय. तिथं ही जी टिप दिसते, पिंटल नोझल मध्ये काय असतं, ही जी टिप दिसते, या टिपला एक एक्सटेन्शन दिले, टिपला एक्सटेन्शन दिलंय वरती. ही टिप आहे. आता ही टिप इथं संपली, परंतु ऍक्च्युअली पिंटल नोझल असेल तर त्याला एक अजून एक एक्सटेन्शन असतं, इथं एक्सटेन्शन असतं. आणि ते एक्सटेन्शन काय करतं, तर ही ज्या वेळेला पिंटल नोझल इज बेसिकली अ सिंगल होल मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिंगल होल नोझल. सिंगल होल नोझलचं मॉडिफिकेशन आहे. आपण सिंगल होल नोझलला काय म्हणलो की ड्रिपलिंग होते. ड्रिपलिंग होते म्हणजे काय, तर त्याच्या आतमध्ये फ्युएल जे आहे शेवटी साठलं जाते आणि त्याच्यामुळे ती जर कंबशन चेंबर मध्ये खूप उष्णता असते आपल्याला माहिती आहे. सो इट इज फेसिंग ह्यूज टेम्परेचर and therefore what happens is carbon will form inside the hole and the hole will get blocked. So the probability of hole getting blocked is very high in case of a single hole nozzle. And in order to prevent that, what we have done is we have provided one extra tip over here, extension over here, which we call as a pintle. याला आपण काय म्हणतो, पिंटल. कशाला पिंटल म्हणतोय, ह्या एक्स्ट्रा जो एक्सटेन्शन आहे इथं, त्या एक्सटेन्शनला आपण पिंटल असं म्हणतो. एक्सटेन्शनला याला आपण काय नाव दिलं, पिंटल. कुठलं एक्सटेन्शन, ही जी एक्सटेन्शन दिसते, ही जी एक्सटेन्शन दिसते. आणि ह्या एक्सटेन्शनचं काम काय, एव्हरी टाइम इट सिट्स ऑन इट सीट्स, त्या सीटच्या आतमध्ये जाते ते. सो I will show you the pintle nozzle. ओके, इथं तुम्हाला दिसते पिंटल. तर पिंटल नोझल काय करतंय की ह्या होल मधून ही बाहेर येते. प्रत्येक वेळी त्या सीटवरती बसलं की ह्या होल मधून ती बाहेर आलं. मग काय झालं, इथं जी काही कार्बन होती ती निघून गेली. कार्बन बस प्रॉबिलिटी इथं कार्बन फॉर्मेशनची आहे ह्या सिंगल होलला. कारण इथं ड्रिबलिंग होतंय म्हणजे फ्युअल तिथं अडकून बसते. आणि अडकून बसते म्हणजे काय, तर तिथं कार्बन तयार होण्याची शक्यता असते. आता ही कार्बन जर झालं तर ते होल चोकअप होईल. मग चोकअप होऊन आपल्याला चालत नाहीये, कारण आपल्याला इंजिन रन करायचंय. मग काय केलं आपण, ह्या तुमच्या नोझल वॉलला एक एक्सटेन्शन दिलं आणि त्याला नाव दिलं आपण पिंटल. तर अशा टाईपच्या नोझलला आपण पिंटल नोझल असं म्हणतो. सो द पिंटल नोझल इज एक्सलंट इन डिस्ट्रीब्युशन, प्रोव्हाइड कोनिकल स्प्रे कोनिकल आहे, एक्सलंट क्लॉग रेजिस्टन्स, ब्लॉक होत नाही तिथं. हॅव थिन एंड इन द फॉर्म ऑफ अ पिन, एक पिनच्या स्वरूपातलं एक टिप आहे त्या नोझल वॉलला. ही नोझल वॉल आहे, या वॉलच्या एंडला एक पिन स्वरूपातलं एक एक्सटेन्शन दिलंय आपण. द शेप ऑफ द पिन कॅन बी व्हेरीड, त्याची शेप वेगळे वेगळे असू शकते, डिपेंड्स. आणि व्हॉट इट इज डुईंग, इट इज गोइंग टू क्लीन दिस पर्टिक्युलर होल एव्हरी टाइम इट सिट्स ऑन द सीट. ओके, सो it will ensure that no carbon is going to be clogged in this particular hole when it sits on the seats. म्हणजे this is a self cleaning provision made in the nozzle. Every time it is moving up, the spray will happen, and when it sits, the pin is going to come out through this particular hole and it is extending out. मग ही जर बाहेर यायची असेल तर ती होल क्लीन होऊन, कारण याचं डायमीटर आपण ऑलमोस्ट होलच्या इक्वल ठेवलंय, त्यामुळे काय करेल, ती जी काय मटेरियल डिपॉझिट झाले त्याला स्क्रॅप करत बाहेर आणेल. म्हणजे इट इज गिव्हिंग अ सेल्फ क्लिनिंग प्रॉपर्टी अँड इट अवॉइड्स ड्रिबलिंग ऑफ द फ्युएल इन द कंबशन चेंबर. कारण इथं हे जी काही फ्युएल इथं क्लॉग झाले त्याला ती नेहमी ढकलतंय बाहेर, त्यामुळे तिथं फ्युएल साचून राहत नाही, त्याच्यामुळं कार्बन डिपॉझिट होत नाही. आणि झालं तरी सुद्धा ती जी पिंटल आहे त्या पिंटल त्याला बाहेर ढकलतंय, म्हणजे दॅट इज गोइंग टू बी क्लीन. So thus in this particular manner the dribbling is avoided, the spray cone angle is maintained, the carbon deposit is being prevented, and self cleaning property is given in case of pintle. तर पिंटल म्हणजे काय, थोडक्यात सिंगल होल नोझल आहे. सिंगल होल नोझल कसं होतं, सिंगल होल नोझल आपण मागं बघितलं, आपण सिंगल होल नोझल आपण डिस्कस केलं मागं. सिंगल होल नोझल मध्ये काय होतं की एकच होल होतं आणि त्याचा डायमीटर एक स्पेसिफिक होतं, बरोबर. परंतु त्याचा प्रॉब्लेम काय होता, टेंडन्सी टू ड्रिबल. आणि ड्रिबल झालं तर त्यात काय होतं की कार्बन फॉर्म होण्याची शक्यता वाढते. आता कार्बन फॉर्म झालं तर ती क्लॉग होईल, अडकून बसेल. मग त्या केसमध्ये
आपण कार्बन जर अडकून बसलं आणि जर आपलं इंजेक्शन नाही झालं तर ते आपल्याला नको आहे, म्हणून आपण काय केलं, व्हॉट वी डिड, वी have extended this particular the tip of the wall in such a manner that it is going to come out of the nozzle hole, ह्या होल मधून बाहेर येईल आणि प्रत्येक वेळेला तो बाहेर येताना तो त्या होलला क्लीन करेल. So the self-cleaning property is being given or introduced into the system. Okay, so that in this particular manner, the Pintle nozzle is a modified version of single hole nozzle. Single hole nozzle where it has giving self-cleaning property. It prevents dribbling and the spray cone angle is being maintained. There is no clogging happening in case of a Pintle nozzle. Okay, so this is these are the advantages of a single hole nozzle, and the further नाही तुमच्याकडेच आहे प्रॅक्टिकल लिहिलेलं वर नाही, मग ती तुम्हाला तिथं ठेवलं असतं. Okay, thank you. So that was about Pintle nozzle. Now next we have the Pintox nozzle. Pintox nozzle is a bit different, where the purpose is also somewhat different. Now let us see what is a Pintox nozzle. In a Pintox nozzle, Pintle type nozzle with an auxiliary hole drilled in it. आता ह्याचं ही काय आहे की पिंटलचं पण अजून मॉडिफिकेशन आहे, with the auxiliary hole drilled in it. Let us see the auxiliary hole drilled in it. So how it looks. So this is your Pintox nozzle. So I hope everybody can see it. This is an auxiliary hole. इथे एक एक्स्ट्रा होल आपण ड्रिल केले. ही तुमचा Pintox nozzle झालं. हे तुमचा इथला गॅप झाला. इथून फ्युएल येते. इथं फ्युएल अक्युमुलेट होते. इथं प्रेशर ऍक्ट होतोय. त्याला वरती मूव्ह करते आणि ज्या वेळेला वरती मूव्ह होईल त्यावेळेला इथून इंजेक्शन होणार आहे. बरोबर आहे. ही एक्सटेन्शन आपण त्याला दिलंय आणि इथे एक ऑक्झिलरी होल आहे, एक्स्ट्रा होल आहे. एक्स्ट्रा होल असलेला नोझल आपण Pintox नोझल असं म्हणतो. आता हे एक्स्ट्रा होल कशासाठी दिलंय? दिस Pintle type of nozzle with an auxiliary hole drilled in it. Auxiliary hole injects fuel in a direction upstream to the direction of the air before the main injection. ज्या डायरेक्शन मधून एअर येते त्या डायरेक्शन मध्ये ही फ्युएल इंजेक्ट करते. म्हणजे आतमध्ये येणारी एअर जी आहे, इंजिनच्या आतमध्ये येणारी जी एअर आहे, मेन इंजेक्शन व्हायच्या अगोदरच त्याच्या आतमध्ये थोडंसं फ्युएल इंजेक्ट करते. आणि ही प्रोव्हिजन कशासाठी दिलेली असते? बेसिकली ही इट रिड्यूसेस द डिले पिरियड ड्यू टू बेटर हीट ट्रान्सफर बिटवीन फ्युएल अँड एअर. इट रिझल्ट्स इन बेटर कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मन्स. दोन गोष्टीसाठी दिलेली असते. एक, कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मन्स चांगला मिळतो. म्हणजे कारण कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मन्स म्हणजे काय? इंजिन स्टार्टिंग परफॉर्मन्स. बरोबर. तर स्टार्टिंगला काय होतं की इथून ज्या वेळेला फ्युएल इंजेक्ट होतं त्यावेळेला तुमचं इंजिन स्टार्ट व्हायला पाहिजे. परंतु आपण काय केलं, अगोदरच थोडंसं फ्युएल आतमध्ये टाकलं आणि ती फ्युएल बर्न व्हायला लागलं. ती फ्युएल बर्न व्हायला लागल्यानंतर आतमध्ये हीट तयार झाली. थोडीशी फ्युएल टाकली, ती आतमध्ये हीट तयार केली आणि आता ती हीट नंतर आपण जी काही फ्युएल इंजेक्ट करणार आहे त्याला मिळणार आहे. म्हणजे त्यांची बर्न होण्याची, नंतर जी फ्युएल बर्न होणार आहे त्याची बर्न होण्याची प्रॉबॅबिलिटी आहे ती वाढवली. कशी वाढवली? अगोदर एक ऑक्झिलरी फ्युएल स्प्रे करून, एक प्रिलिमिनरी स्प्रे करून, म्हणजे मेन स्प्रेच्या अगोदर आपण एक थोडंसं फ्युएल आतमध्ये टाकतो आणि त्यानं काय करतोय की आतमधली हीट वाढवतो. आणि ह्याच्यामुळे काय होतंय? कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मन्स चांगलं होतंय, म्हणजे स्टार्टिंग परफॉर्मन्स चांगलं होतंय आणि नॉकिंग परफॉर्मन्स पण चांगलं होतंय, म्हणजे नॉकिंग टेंडन्सी कमी होते. नॉकिंग टेंडन्सी म्हणजे काय असतं? एक तुमच्या जी काय ही होणार आहे, म्हणजे एबनॉर्मल कंबशन होणार आहे, त्याला आपण नॉकिंग म्हणतो. तर एबनॉर्मल कंबशन होण्याची जी प्रॉबॅबिलिटी आहे ती कमी करतोय आपण.
बरोबर, त्याला आपण काय म्हणायचं, पिंटॉक्स नोझल असं म्हणायचं. सो आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड व्हॉट इज दिस पिंटॉक्स नोझल. पिंटॉक्स नोझल हॅव अ ऑक्झिलरी होल, एक ऑक्झिलरी होल आहे त्याच्यामध्ये, बरोबर. आणि ते ऑक्झिलरी होल्स काय करते, एक ऑक्झिलरी स्प्रे करते, तिथं एक ऑक्झिलरी स्प्रे करते. म्हणजे तुमच्या मेन स्प्रे व्हायच्या अगोदर, इंजेक्टर कडून तुमच्या नोझल कडून मेन स्प्रे, फ्युअल स्प्रे व्हायच्या अगोदरच एक छोटासा स्प्रे करते. आणि तो स्प्रे बेसिकली काय करतोय, तर आतमध्ये येणाऱ्या एअर आहे त्या एअरच्या दिशेने तो स्प्रे करतो. मग ती स्प्रे जाऊन त्या आतमधल्या एअरला, जी आतमधली एअर आहे ती आलेल्या त्या डायरेक्शन मध्ये स्प्रे केलं, ती तो एअर ती घेऊन आली आणि तो सुरुवातीलाच मिक्स होऊन थोडंसं बर्न झालं. तेवढं जेवढं काय इंजेक्ट केलं थोडीशी क्वांटिटी तेवढं बर्न झालं आणि त्याच्यामुळे एक हीट तयार झाली. म्हणजे नेट हीट now available inside the combustion chamber for burning the fuel when the fuel is actually injected is going to increase. म्हणजे ऍक्च्युअली ज्या वेळेला तुमचं इंजेक्शन होणार आहे त्यावेळेला ती ड्रॉपलेट्स आहे ते बर्न होण्यासाठी लागणारी हीट जी आहे ती आता आपण जास्त प्रमाणात तयार करण्यासाठी काय केलं, एक थोडस एक्स्ट्रा फ्युएल अगोदरच आतमध्ये टाकलं, बरोबर. So that is what you call as a Pintox nozzle. So basically we have learned 4 types of nozzle: a single hole nozzle, a multi-hole nozzle, a pintle nozzle and a Pintox nozzle. बरोबर. सिंगल होल मध्ये सिंगल होल होतं म्हणून त्याला सिंगल होल नोझल म्हणालो. मल्टी होल मध्ये एक होल सेंट्रल मध्ये ड्रिल करायच्या ऐवजी एकाच सर्कल मध्ये, एका सर्कलच्या सर्कम्फरन्स मध्ये आपण नंबर ऑफ होल्स ड्रिल केले. पिंटल होल नोझल मध्ये काय होतं, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सिंगल होल नोझल. तर त्यामध्ये काय केलं आपण, त्या नोझलच्या वॉलच्या टिपला आपण एक एक्सटेन्शन दिलं आणि ते एक्सटेन्शन त्या होल मधून प्रत्येक वेळी बाहेर येत राहणार, जेणेकरून ते स्वतः क्लीन करत राहणार. सो सेल्फ क्लिनिंग प्रॉपर्टी त्याला इंट्रोड्यूस केली. आणि पिंटॉक्स नोझल मध्ये काय केलं आपण, पिंटॉक्स नोझल मध्ये एक ऑक्झिलरी होल दिली आणि त्या ऑक्झिलरी होल मध्ये काय होतंय की स्टार्टिंग परफॉर्मन्स चांगला होतोय आणि नॉकिंग होण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी होते. तर हे ऍडव्हान्टेज मिळवण्यासाठी आपण त्याला इथं एक ऑक्झिलरी होल दिलं. नाउ हाऊ दिस ऑक्झिलरी होल इज गोइंग टू हेल्प इन, इथं काय म्हटलंय, reduces delay period and better heat transfer between air and fuel. हे सगळं कसं होतं हे आपण ज्यावेळेला आपला 5वा चॅप्टर डिस्कस करू त्याच्यामध्ये आपण हे डिस्कस करणार आहे की व्हॉट इज कंबशन, कंबशन मध्ये डिले पिरियड काय असतं हे सगळं आपण डिस्कस करणार. त्यावेळेला तुम्हाला ती डिटेल मध्ये समजेल. आता फक्त एवढं समजून घ्या की या ऑक्झिलरी होल दिल्यामुळे डिले पिरियड कमी झालं आणि डिले पिरियड कमी झाल्यामुळे तुमचं नॉकिंग प्रोबॅबिलिटी आहे ती कमी होणार आहे. नॉकिंग प्रोबॅबिलिटी कमी होणार आहे म्हणजे नॉर्मल कंबशन होण्याची प्रोबॅबिलिटी वाढते. तर नॉकिंग कमी होण्यासाठी आणि स्टार्टिंग परफॉर्मन्स चांगलं होण्यासाठी आपण कुठला टाइप ऑफ नोझल वापरलं, पिंटॉक्स नोझल. पिंटल नोझल कधी वापरलं, ज्या वेळेला आपण आपल्याला सेल्फ क्लिनिंग प्रॉपर्टी पाहिजे त्यावेळेला पिंटल नोझल वापरलं. सिंगल होल नोझल कधी वापरलं, ज्या वेळेला डेप्थ ऑफ द कंबशन चेंबर जास्त असेल त्यावेळेला आपण सिंगल होल नोझल वापरणार. पिंटॉक्स मल्टी होल नोझल कधी वापरणार, ज्या वेळेला डेप्थ कमी असेल, त्या कंबशन चेंबर शॅलो असेल त्यावेळेला आपल्याला फ्युएल साइडला स्प्रे करायचं असतं, त्यावेळेला आपण कुठलं वापरलं, मल्टी होल नोझल वापरलं. So I hope everybody understood what are the different types of nozzles. Can I get the confirmation from your side? Anybody having any doubt in the different types of nozzles? Can anybody confirm me whether you have understood the different types of nozzles? What is being discussed? सगळ्यांना समजतंय का? भंडारे, रोहन भंडारे, रोहन भंडारे, भंडारे रोहन, can you unmute? ऋषिकेश देशमुख, can you unmute? ऋषिकेश, Yes, sir. Have you understood the different types of nozzles? Yes, sir.
All the types? All the types? Rishikesh? Yes, sir. Then can you tell me what is the special feature of a pintle nozzle? Pintle nozzle आपल्याला कधी वापरायचं किंवा कशासाठी त्याचा फायदा काय आहे पिंटलचा? It is provided with some auxiliary pipe. ती पिंटॉक्स झाले. पिंटल बद्दल विचारते. आता स्क्रीनवरती आहे बघा पिंटल नोझल. पिंटल नोझल आता स्क्रीनवरती आहे तुमच्या. ऋषिकेश बोला. ऋषिकेश. येस सर. हा, पिंटल नोझल बद्दल सांगा की. आता तुमच्या स्क्रीनवरती आहे सर. तिथं हॅलोजेट सिलेंडर तिथं म्हणजे सेट केलेलं असते, त्यामुळं वाईड अँगल मिळू शकतो आपल्याला स्प्रेचं. पण ह्याचं पिंटल कधी वापरायचं आणि स्पेशालिटी काय आहे पिंटल नोझलची? स्पेशालिटी काय, कशासाठी आपण पिंटल नोझल वापरायचं? To avoid dribblings of fuel in the combustion chamber. बरं, अवॉइड ड्रिबलिंग. ड्रिबलिंग अवॉइड कशामुळे करतोय आपण, कसं करतोय? कसं करतोय? मिसाळ मिसाळ. येस सर. हा, तुम्ही सांगू शकाल? तुम्ही सांगू शकताय? आता स्क्रीनवरती दिसतंय बघा पिंटल. येस सर. हा, काय कशासाठी वापरायचं आपण आणि का वापरलं आपण? To avoid dribbling fuel of the combustion chamber. काय ते? बोला बोला. बरं, मी सांगतो एकदा, नंतर तुम्ही सांगा. इथं दिसतंय काय? हे नोझलचं वॉल आहे. त्या वॉलच्या इथे एक एक्स्ट्रा टिप दिलंय आपण, एक्स्ट्रा एक्सटेन्शन दिलंय. एक कोण दिसतंय काय? एक पिन टाईप एक्सटेन्शन दिलंय. त्यात पिन टाईप एक्सटेन्शन कशासाठी दिलंय तर आतापर्यंत कसं होतं, ही असं होतं, असं कोनिकल होतं आणि ती इथं येऊन ह्याला बंद करत होतं फक्त. म्हणजे आता फक्त ही होल बंद करायसाठी वापरत होतो सिंगल होल नोझल मध्ये. आणि पिंटल नोझल मध्ये काय केलं, ह्याला आपण कोनिकल न ठेवता आपण काय केलं, ह्याला एक एक्स्ट्रा एक्सटेन्शन दिलं, पुढे एक एक्सटेन्शन दिलं. आणि ती एक्सटेन्शन काय करते, त्या होल मधून बाहेर येते प्रत्येक वेळी. कशासाठी बाहेर येते तर प्रत्येक वेळी ती क्लीन करते त्या होलला. म्हणजे तिथं काय अडकून राहिलं असेल, कारण आपण म्हणलं की ड्रिबलिंग होते सिंगल होल नोझल मध्ये. ड्रिबलिंग होते म्हणजे काय तर तिथं त्या होलमध्ये फ्युएल अडकून राहते. आता ते फ्युएल जर अडकून राहत असेल तर ते फ्युएलला बाहेर काढलं पाहिजे, नाहीतर काय होणार, तिथं त्या फ्युएलची काजळी रूपांतरित होणार. आणि मग काजळी एकदा झाली की तो होल आहे तो चोकअप होणार. तर ती चोकअप होऊ नये म्हणून आपण काय केलं, त्या वॉलला, इथं तुम्हाला या फिगर मध्ये दिसतंय, या वॉलला आपण एक एक्सटेन्शन दिले आणि एक्सटेन्शन ह्या होल मधून बाहेर येत आहे. म्हणजे प्रत्येक वेळी ती वॉल सीट वरती बसला की त्या होल मधून बाहेर येईल. आणि बाहेर आल्यामुळे काय झालं की प्रत्येक वेळी ते बाहेर येताना त्याला क्लीन करतो, होलला क्लीन करतो. कारण ही ज्या पिनचं डायमीटर आणि ह्या होलचं डायमीटर ऑलमोस्ट सेम असतं. मग ते प्रत्येक वेळी ती बाहेर येताना असं स्क्रॅप करून बाहेर आणताय जी काय असेल ती. फ्युएल असेल तर फ्युएल, कार्बन असेल तर कार्बन, डर्ट असेल तर डर्ट, जे काय तिथं डिपॉझिट झाले त्याला सगळं बाहेर येते, आणते. आणि त्यामुळं तिथं काही डिपॉझिट होऊ शकत नाही आणि म्हणजेच काय तर ती चोक होऊ शकत नाही.
बरोबर. एक्सलंट. क्लॉग रेसिस्टन्स. क्लॉगिंग म्हणजे चोकिंग. क्लॉग रेसिस्टन्स म्हणजे चोक होऊ शकत नाही, कारण तिथं जी काय आतमध्ये ह्या होल मध्ये राहणार आहे, त्या होल मधलं जे काय राहणार आहे ते सगळं या पिंटल मुळे बाहेर निघून आलं. ऋषिकेश. Yes, sir. आता सांगा तुम्ही. एक्सप्लेन पिंटल नोझल. वर्किंग ऑफ पिंटल नोझल. काय झालं? ऋषिकेश लेफ्ट. प्रश्न विचारायचा नाही. शुभम गांडुळे. शुभम गांडुळे. शुभम गांडुळे. हा, पिंटल नोझल सांगू शकता? सांगू शकता? येस सर. हा, सांगा की. हा सर. हा सर, ते नोझल वॉल असतं का नाही, हा, त्याला पुढे एक्सटेन्शन दिलेलं असते पेन टाईप, बरोबर. आणि ते जेव्हा नोझल वॉल फ्लोर स्टॉप झाल्यावर खाली येतो ना, हा, तेव्हा ते पिन नोझल मध्ये जाते हा, आणि ती क्लीन करते त्या नोझलला. होलला. ह्या जी नोझलच्या होल आहे ह्या होलला त्या क्लीन हा करते. म्हणजे ह्या होल मध्ये जे काय अडकून हा बसणार हा असते, सर. मग भले ती फ्युएल असो, कार्बन असो, डर्ट असो, काही असो, त्याला ती क्लीन करणार प्रत्येक वेळी. सो वी हॅव इंट्रोड्यूस सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी. देर इज नो क्लॉगिंग. ओके. अँड इट विल अवॉइड ड्रिबलिंग. बरोबर. आता अवॉइड ड्रिबलिंग. Yes, sir. ड्रिबलिंग कसं अवॉइड होतं सांगू शकाल? अजित गायकवाड, तुम्ही सांगू शकाल ड्रिबलिंग, हाऊ इट अवॉइड्स ड्रिबलिंग? अजित गायकवाड. अजित, हा सर. सांगा ड्रिबलिंग कसं अवॉइड होते? अजित. अजित बोला. कंबशन चेंबर मध्ये अवॉइड होतोय सर हा, ड्रिबलिंग. ड्रिबलिंग म्हणजे काय? ड्रिबलिंग म्हणजे काय? इथं मी लिहिलंय की इट अवॉइड्स ड्रिबलिंग. म्हणजे काय? काय झालं अजित? सांगा की. केदार यादव. केदार. ड्रिबलिंग म्हणजे सर फ्युलचा थेंब. हा, ड्रिबलिंग म्हणजे थेंबाच्या स्वरूपात जी फ्युएल बाहेर येतं त्याला आपण ड्रिबलिंग म्हणतो. हा तर हा. ती ड्रिबलिंग कसं प्रिव्हेंट केलं इथं पिंटल वापरून? कारण प्रत्येक वेळी ही या होल मधून बाहेर येते ना, ही पिनच बाहेर येते, म्हणजे ही होल मध्ये अडकून बसतच नाही फ्युएल, शेवटच्या थेंबापर्यंत तो बाहेर ढकलून देतोय. म्हणजे ज्या वेळेला तो सट्ट दिशेने तो त्या होल मध्ये येऊन बसतो, ही वॉल आहे ती असे, कारण ज्या वेळेला प्रेशर कमी झालं की तो पटदिशीने येऊन बसणार, आणि बसलं म्हटलं की तो आतमधले फ्युएल सगळं बाहेर ढकलतोय. म्हणजे थेंब बाहेर येण्याला कधी चान्स असतो? आतमध्ये थोडंसं फ्युएल राहिले आणि मग तो थोडं बाहेर येईल. परंतु तसं इथं स्कोपच नाहीये, कारण हे ना पूर्णपणे बंदच करून टाकला ही होल. बरोबर. आणि या होल मध्ये आता काही स्कोपच राहिला नाही की फ्युएल आतमध्ये अडकून राहील, कारण या आतमधल्या फ्युएलला सुद्धा हे या पिंटलनं बाहेर ढकललंय, त्यामुळे ड्रिबलिंग होऊ शकत नाही. ओके. So the pintle nozzle is used where when the dribbling is supposed to be prevented, and we want the self-cleaning property to be introduced in the nozzle. Okay. आता next is the pintle nozzle. Sorry, Pintox nozzle. Pintox. Yes, Pintox nozzle. Now,
Who is going to tell me how the Pintox nozzle is working? ओमकार सरडे, तुम्ही सांगू शकाल का? ओमकार सरडे, तुम्ही सांगू शकताय का? How Pintox nozzle is working? Can you unmute? ओमकार, ओमकार सरडे. प्रश्न विचारायला की मुलं लॉग आउट होत आहेत. कारंडे, गौरव कारंडे, कॅन यू अनम्यूट? येस सर. हा, कॅन यू टेल मी हाऊ द Pintox nozzle is working? सर पिंटॉक्स नॉझल मध्ये अजून एक आपण एक्स्ट्रा ऑक्झिलरी जॉईन करतो. ऑक्झिलरी काय? एक्स्ट्रा होल, HOLE, होल दिलाय. हा, एक्स्ट्रा होल यूज करतो. ते होल काय करतं की जेव्हा एअर फ्लो व्हायचे असते त्याच्या आधी थोडंसं फ्युल आतमध्ये इंजेक्ट करतं. त्याच्यामुळं जे कंबशन डिले आहे ते कमी होतं. हा, व्हेरी गुड. सो इन द Pintox nozzle we have an extra auxiliary hole. इथं दिसतंय बघा, ही ऑक्झिलरी होल आहे. या ऑक्झिलरी होल मधून एक ऑक्झिलरी स्प्रे होते. ऑक्झिलरी स्प्रे म्हणजे काय? एक्स्ट्रा स्प्रे. आणि तो कधी होतोय? मेन स्प्रे इथं व्हायच्या अगोदर इथं स्प्रे होतो. म्हणजे मेन स्प्रे व्हायच्या अगोदरच थोडंसं फ्युएल आपण आतमध्ये टाकायची व्यवस्था केली. आणि ती कशासाठी टाकायची? ते थोडंसं फ्युएल आतमध्ये जाईल, ती बर्न होईल आणि हीट तयार करेल. आणि ती हीट आहे ती नंतर ह्या मेन फ्युएल इंजेक्शन झालं की त्या फ्युएलला मिळेल. कारण आपल्याला हीट तयार करायसाठी आपण काय प्रोव्हिजन केली होती? कॉम्प्रेशन रेशो. मग कॉम्प्रेशन रेशो आपल्याला हीट तयार करण्यासाठी खूप वाढवावा लागतो. मग ह्या केसमध्ये आपण काय करतोय? कॉम्प्रेशन रेशो थोडासा कमी ठेवून सुद्धा आपण ती हीट अचीव्ह करू शकतो. कसं? एक ऑक्झिलरी होल दिलं आणि ऑक्झिलरी होल मधून ऑक्झिलरी स्प्रे दिला आणि ऑक्झिलरी स्प्रे करून आपण आतमध्ये फ्युएल बर्न करतोय आणि हीट आतमधली वाढवतो. आणि ती आतमध्ये हीट वाढवल्यामुळे काय झालं की पुढचा जो तुमचा बर्न होणार आहे, ऍक्च्युअल ज्या वेळेला स्प्रे होईल त्यावेळेला ती बर्न होणार आहे. ती स्प्रे जो आहे तो त्यावेळेला हीट आतमध्ये खूप सफिशियंट प्रमाणात असेल. ओके, सो फॉर दॅट व्हॉट वी यूज इज Pintox nozzle. So this was about the different types of nozzles, and now I will show you how performance of a pump is there. So earlier we have seen a diesel pump. डिझेल पंप आपण बघितला कसं ते वर्किंग होतंय त्याचं आपण डिस्कस केलं होतं. आता आपण ऍक्च्युअली ती कसं कन्स्ट्रक्शन डिटेल्स कशा आहे ते बघूया. मी 1 मिनिट तुम्हाला पंप दाखवतो. आता काही स्क्रीनवर जे दिसतंय तुम्हाला तो पंप आहे. तो पंप आहे. लेट मी स्विच ऑन द कॅमेरा. हा, आता कॅमेरा ऑन केलाय. तर आता तुम्हाला स्क्रीनवरती आता एक पंप दिसतोय का? इज एव्हरीबडी एबल टू सी द पंप ऑन द स्क्रीन? येस सर. स्क्रीनवरचा पंप दिसतोय का? येस. तर इथं काय काय आहे बघा. हे फ्युएल इंजेक्शन पंप आहे, जर्क टाइप फ्युएल इंजेक्शन पंप. इथं काय? इथं ही एक एलिमेंट दिसते, ही एलिमेंट, आणि इथं फ्युएल येणार. इथं फ्युएल आलेली की इथं अडकलेली जी फ्युएल आहे, इथं फ्युएल सप्लाय पोर्ट लिहिलंय बघा, यातून फ्युएल आली
इथं फ्युअल येणार, ही ज्या वेळेला वरती मूव्ह होईल, म्हणजे ही पिस्टन आहे आणि ही सिलेंडर आहे, इथं जी काही फ्युअल अडकलेली आहे ती वरती इथं प्रेशराईज झाली, ही प्रेशराईज झाली की इथे एक डिलिव्हरी वॉल आहे, हे दिसतंय ही डिलिव्हरी वॉल आहे, ही डिलिव्हरी वॉल आणि इथे एक स्प्रिंग आहे आणि ही आहे ती वरती तुमचं कॅप आहे. ओके, तर ही अशा प्रकारे. आता हाच पंप तुम्हाला ऍक्च्युअल मध्ये कसा दिसतोय बघा. तुम्हाला कॅमेरा विजिबल आहे, आता विजिबल आहे कॅमेरा, दिसतोय का मी? येस सर. हा येस सर. हा, तर ही जी दिसतंय हे तुम्हाला ही आता जी स्क्रीन वरती बघितलं तसंच आहे. तर ही इथं इथल्या बाजूला इथं तुमचं हे खालचं जी आता वॉल ही बघितलं, एलिमेंट वगैरे बघितलं, ती इथं आतमध्ये आहे आणि ही तुमची कॅप आहे वरती. ती कॅप ओपन केली की ह्याच्या आतमध्ये एक स्प्रिंग आणि एलिमेंट असतं, बरोबर? ती स्प्रिंग आणि एलिमेंट असं असतं, ही जी दिसतं ही स्प्रिंग आणि एलिमेंट ते ह्याच्या आतमध्ये बसतं असं, बरोबर? आणि ही जी एलिमेंट आहे तो असं वर्किंग होतंय. म्हणजे हा खालचा पिस्टन जो आहे तो हा, मागे एक रॅक दिसतंय इथं स्क्रीनवरती, तो तुम्ही एक रॅक बघितलं, ती रॅक ही रॅक बघा मूव्ह होते असं, ही रॅक मूव्ह होते. तर आतमध्ये आता जी दिसतंय ही पिस्टन, ही हा पिस्टन आहे, हा पिस्टन आणि हा सिलेंडर. तर तुम्हाला आता स्क्रीनवरती जी इथे एक पिस्टन दिसतोय तो हा पिस्टन, बरोबर? तो म्हणजे हा पिस्टन, ही दिसतंय ती पिस्टन, बरोबर आहे? आणि सिलेंडर आहे, हा सिलेंडर जो आहे इथला जो सिलेंडर आहे, हा सिलेंडर म्हणजे हा सिलेंडर, बरोबर? या सिलेंडर आणि पिस्टनच्या मदतीने आपण फ्युएल इंजेक्ट करणार आहे. लेट मी चेक आउट. हॅलो 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 तर कोणाचा तरी फोन येतोय त्यामुळे जरा थोडस बंद पडलं. हॅलो 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 हा बोला. हॅलो हॅलो ओके. मला वाटतं मी आता तुम्हाला विजिबल आहे, बरोबर? तर ही दिसतंय ही बॅरल, ही दिसतंय ती प्लंजर. प्लंजर म्हणजे पिस्टन, बॅरल म्हणजे सिलेंडर, आणि हे यात मध्ये गेलं, हे तुमचं पिस्टन आणि सिलेंडर अरेंजमेंट झालं, पिस्टन आणि सिलेंडर अरेंजमेंट. आणि ती कसं असणार आहे? सो जस्ट आय हॅव शोन यू असं. ओके, सो आय होप एव्हरीबडी इज एबल टू अंडरस्टँड. कोणाला या पिस्टन म्हणजे बॅरल आणि इलेमेंट ह्याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का? सगळ्यांना समजतंय का? कॅन एनीबडी गिव्ह मी कन्फर्मेशन? केदार? येस, ओके. तर हा झाला तुमचा प्लंजर किंवा वॉल, आणि हा बॅरल. ह्या बॅरलला इथं होल दिसतंय बघा, ही होल दिसतंय, या होल मधून फ्युएल जाते आणि ती होल इथं या स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसतंय, ती ही सप्लाय पोर्ट दिसतंय का? ह्याच्यामधून फ्युएल आतमध्ये जाते. म्हणजे या इथून ज्या वेळेला फ्युएल आतमध्ये जाईल त्या वेळेला हे असं वर्क होणार बघा, असं वर्क होणार. आणि ते वर्क होण्यासाठी इथं खाली आपल्याला काहीतरी याला वरती आणि खालती ढकलायची व्यवस्था करायला पाहिजे, बरोबर? ते इथं तुम्हाला दिसेल, ह्याच्यामध्ये इथं एक हा तुमचा जो आहे फॉलोवर आहे, इथं कॅम असणार आणि ही कॅम ह्या फॉलोवरला मूव्ह करणार असं, बरोबर?
हे असं मूव्ह होत आहे. म्हणजे ते फॉलोअर मूव्ह झाला की जो तुमचा प्लंजर आहे तो वरती खालती होणार. म्हणजेच इथं जी काय फ्युअल जी काय ब्लॉक झालंय ते काय होणार, प्रेशराईज होणार. आता स्क्रीनवरती पहा, इथं जी काय फ्युअल अडकलेला आहे ते प्रेशराईज होणार. बरोबर, इथून फ्युअल येतंय, इथं फ्युअल आलं, आता ही पिस्टन वरती मूव्ह झाला, इथं जी काही फ्युअल अडकलेला आहे त्याला प्रेशराईज करते आणि ही प्रेशराइज्ड फ्युअल आता बाहेर यायला पाहिजे. त्याच्या वॉल दिला आणि हा जो वॉल आहे तो असा आहे. आता माझ्या हातात तुम्हाला एक दिसतोय वॉल, तर ही जी वॉल आहे तो असा आहे. इथून खालून ही जी होल दिसतंय ह्याच्यातून तो प्रेशराइज्ड फ्युअल वरती येणार आणि या वॉलचं एलिमेंट वरती उचलणार कधी, प्रेशर जास्त झाल्यानंतर. अदरवाईज ही त्याच्या बेसवरती बसणार. ज्या वेळेला प्रेशर वाढेल त्यावेळेला ही उचलला जाणार प्रेशरमुळं, आणि ही उचलला की ह्याच्यामधला गॅप जो आहे त्या गॅप मधून, ह्याच्या दोन्हीच्या मधल्या गॅप मधून प्रेशराइज्ड फ्युअल बाहेर येणार. ती इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती असं दिसतंय, हे दिसतंय का, हे असं आहे, सेम आहे आता जी मी तुम्हाला दाखवतो. हे वॉल आहे, त्याला डिलिव्हरी वॉल असं म्हणतात. त्या डिलिव्हरी वॉलला आतमध्ये एक एलिमेंट आहे आणि ही वॉलची बॉडी आहे. ही दिसते ती वॉल आहे आणि ही सॉरी वॉल एलिमेंट आहे आणि ही वॉलची बॉडी आहे. ओके, ती दिसते ती ही. आता इथे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इथून फ्युअल आलं, ही प्रेशराइज केलं, प्रेशर वाढला आणि प्रेशराइज्ड फ्युअलनं या वॉलचं एलिमेंटला उचललं. म्हणजे आता मी दाखवतो तसं तुम्हाला ती ओपन झालं आणि ओपन होऊन त्यातनं फ्युअल आता बाहेर आली. मग ती फ्युअल इथून बाहेर आली आणि ती इथून बाहेर येणार. म्हणजे ही इथं अशा प्रकारे असते. म्हणजे इथून आता फ्युअल बाहेर येणार आणि ह्याच्या आतमध्ये तुमचे स्प्रिंग असतात. रिटेनर स्प्रिंग आल्याला म्हणतो, रिटेनर स्प्रिंग असं म्हणतो आपण. तर ही रिटेनर स्प्रिंग च्या आतमध्ये अशा प्रकारे ही वॉल बसलंय आणि ही असं बसलंय. आता बघा, ही सिलेंडर, ही पिस्टन, ही वॉल आणि या वॉल मधून फ्युअल बाहेर आलं, ती या कॅप मधून बाहेर येणार. म्हणजे इथून बाहेर आलं, इथून. सो दॅट इज हाऊ इट इज वर्किंग. तर आता सगळ्यांना ह्याचं कसं वर्किंग होतंय समजलं, पंप कसं वर्किंग होतंय सगळ्यांना समजलं का? एनीबडी हु हॅज नॉट अंडरस्टूड द पंप वर्किंग, कसा पंप वर्क होतोय, कोणाला समजलं नाही असं असेल तर मला सांगा. एनीबडी असं कोण आहे का ज्याला ती वर्किंग अंडरस्टूड झालं नाही? एनीबडी एनीबडी हु हॅज नॉट अंडरस्टूड? सगळ्यांना समजलंय का? मला कोणीतरी कन्फर्मेशन द्या. ओमकार सरडे, केदार यादव, हा समजलंय का? हा सर. तर काय खाली आता जी स्क्रीनवरती दिसतंय इथे एक पिस्टन आणि सिलेंडर अरेंजमेंट आहे. ही सिलेंडर, ही ह्याकडे दिसतंय ती, आणि हा आहे तो पिस्टन. तो पिस्टन आहे तो तुम्हाला मी दाखवतो, ही असा दिसतोय. बरोबर, सिलेंडर आहे ती असं दिसतंय. बरोबर, आणि हा पिस्टन आणि सिलेंडर असेंब्ली झाली की ती असं दिसतं. हे आता असं मूव्ह होतंय पिस्टन आणि सिलेंडर. म्हणजे फ्युअल इथून आतमध्ये गेलं, ह्याच्या आतमध्ये फ्युअल जाऊन अडकलं. मग ती फ्युअल आतमध्ये येण्यासाठी काय केलं आपण, ह्याला खाली ओढलं. खाली ओढलं की इथं व्हॅक्युम तयार झालं. व्हॅक्युम तयार झालं म्हणजे इथं आतमधली फ्युअल खेचलं जाणार. आता ही वरती ढकलतोय आपण, ही वरती ढकलून ह्या होलच्या वरती ह्याचा वरचा टिप आला की इथं फ्युअल काहीतरी थोड्या प्रमाणात अडकलं गेलं.
आणि अजूनही वरती ढकललं की ती प्रेशराईज होणार, आणि ती प्रेशराईज झालं की या वॉलच्या बॉटमला ते प्रेशर ऍक्ट होतो, आणि तो इथं प्रेशर ऍक्ट झाला की ह्या वॉल एलिमेंटला तो वरती ढकलतो. आता वरती ढकललं, ही जी वॉल एलिमेंट आहे आणि ही वॉलची बॉडी आहे, तर ही वॉल एलिमेंटला वरती ढकललं की इथले जी गॅप आहेत, इथे जी गॅप दिसतात बघा, ह्या गॅप मधून फ्युएल वरती येते आणि बाहेर येते. आता प्रेशराइज्ड फ्युएल ह्याच्यामधून बाहेर आलं आणि ही कॅप त्याच्यावरती आहे. आता या कॅप मधून आतमधून ती बाहेर येणार, इथून बाहेर येणार, आणि ती कुठे जाणार पुढे, आता आपण जी बघितली नोझल, त्या नोझलला जाणार. तर ही जी आहे ही ऑपरेशन कशाचं आहे, फ्युएल इंजेक्शन पंपचं. आता ही तुम्हाला ऍक्च्युअल फ्युएल इंजेक्शन पंप आता मी दाखवला, हा सिंगल सिलेंडर साठी लागणारा सिंगल जर्क टाइप पंप होता. आता मी तुम्हाला मल्टिपल इंजिन साठी लागणार इनलाइन जर्क पंप कसा असेल हे मी तुम्हाला दाखवतो. 1 मिनिट होल्ड करा. आता ही जी काय तुम्हाला दिसतोय तो फ्युएल इंजेक्शन पंप आहे. हे फ्युएल इंजेक्शन पंप आहे. आय होप एव्हरीबडी इज एबल टू सी द फ्युएल इंजेक्शन पंप. हा दिसतोय, हा फ्युएल इंजेक्शन पंप सगळ्यांना दिसतोय का? इज इट विजिबल टू एव्हरीबडी? इज इट नाउ विजिबल? ओके. तर इथं जी दिसतंय ही दिसतंय ही एका सिलेंडरचे अरेंजमेंट, हे दुसऱ्या सिलेंडरसाठी, ही तिसऱ्या सिलेंडरसाठी, आणि ही चौथ्या सिलेंडरसाठी. तर ही 4 सिलेंडर इंजिन साठी जो पंप वापरलाय तो असा असणार आहे, बरोबर. आता इथं तुम्ही बघाल तर इथं खाली ही शाफ्ट आहे, ही शाफ्ट बघा, ही शाफ्ट आहे, इथं फिरवतोय मी आता, ही शाफ्ट फिरतोय, बरोबर. इथं शाफ्ट आहे आणि शाफ्टला इथं कॅम आहे, इथं मी हात लावला, हे कॅम आहे. ही कॅम ज्या वेळेला फिरतो त्यावेळेला ही वरती खालती होणार. तर आता बघा तुम्हाला ही वरती खालती मी करून दाखवतो. आर यू एबल टू सी इट इज मोशन? इज मोशन दिसतंय का तुम्हाला आता? इज एनीबडी सी एबल टू सी द मोशन? Yes, sir. ओके. म्हणजे हा जो पिस्टन आहे तो त्या सिलेंडरच्या आतमध्ये, इथं सिलेंडर आता मी दाखवलेला ही सिलेंडर आहे बघा, हा सिलेंडर, आणि इथं आतमध्ये त्याचा प्लंजर आहे. म्हणजे हा एलिमेंट इथं दिसतोय बघा, काय इथं, बरोबर. आणि ही ज्या वेळेला असं मूव्ह होईल त्यावेळेला इथं दुसऱ्या गॅलरी दिसते बघा, या गॅलरी मधून ही होल दिसते, ह्या होल मधून फ्युएल आतमध्ये जाणार, ह्या गॅलरी मधून ह्या होल मधून फ्युएल आतमध्ये जाणार, ह्याच्या आतमध्ये जाणार. आणि इथं अडकलेलं जी फ्युएल आहे इथं डिलिव्हरी वॉल आहे, ह्या डिलिव्हरीच्या वॉलच्या वरती कॅप आहे आणि कॅपच्या आतमध्ये स्प्रिंग आहे. मग ज्या वेळेला फ्युएल आतमध्ये जाईल आणि अडकलेलं फ्युएल आहे ते प्रेशराईज होईल, ती डिलिव्हरी वॉल मधून वरती येणार आणि इथून इंजेक्ट होणार. हा पहिल्या सिलेंडरसाठी, हा इंजेक्शन दुसऱ्या सिलेंडरसाठी, हे तिसऱ्या सिलेंडरसाठी, आणि हा चौथ्या सिलेंडरसाठी जाईल. तर ही इनलाइन फ्युएल इंजेक्शन पंप असं म्हणतात, किंवा ह्याला बॉश पंप असं म्हणतात. आणि हा जो गट्टू दिसतोय, तुम्हाला, दिस इज युअर फ्युएल फीड पंप. ते तुम्हाला मी काढून दाखवतो. हा तुमचा फ्युएल फीड पंप, हा फ्युएल फीड पंप आहे. तर ह्याच्या आतमध्ये काय आहे, ह्याच्या आतमध्ये एक इनलेट आहे, इकडून इनलेट आलं, हा इनलेट मधून फ्युएल इथं आलं, आणि इथं आउटलेट आहे, इथून फ्युएल जातंय. तर ह्याला वर्क करायला सुद्धा आपल्याला काय वापरलंय, इथं एक कॅम अँड फॉलोवर अरेंजमेंट वापरली, तर इथे एक
रोलर टाईप ऑफ कॅम आहे, रोलर टाईप ऑफ कॅम आहे बघा, कॅम फॉलोवर आहे. ही ज्या वेळेला असं वरती सकवेल त्यावेळेला इथं काय आहे बघा, इथं इंजिन सारखीच अरेंजमेंट आहे, इंजिन सारखीच अरेंजमेंट आहे. ह्याच्या आतमध्ये एक वॉल आहे, ही वॉल आहे, स्प्रिंग लोडेड वॉल आहे. हे काय करते, ज्या वेळेला ही सक्शन तयार करते त्यावेळेला एका बाजून सक करते आणि मागे ढकलेल, ज्या वेळेला ह्याला आपण ढकलतोय इकडच्या साईडला ढकलतोय त्यावेळेला हा पुढं प्रेशराईज करून पुढे ढकलतोय. ज्या वेळेला मागे जातोय म्हणजे ही आताच्या पोझिशनला इकडून सक करतोय आणि ज्या वेळेला ही पुढे ढकलतोय त्यावेळेला फ्युएल इंजेक्ट होणार. म्हणजे प्रत्येक वेळेला ही जी कॅम आहे ही फॉलोवर जी आहे वर खाली झाला किंवा पुढे मागे झाला की त्यावेळेला ह्यातून सक्शन आणि डिलिव्हरी, सक्शन आणि डिलिव्हरी होत राहते. बरोबर, ही माघारी आलं की सक्शन, ही पुढे गेलं की डिलिव्हरी. तर ह्याच्या आतमध्ये जी चेंबर आहे, जसं पिस्टन मध्ये आतमध्ये होतंय, पिस्टन खाली गेलं की सक्शन झालं त्यावेळेला एक वॉल ओपन होऊन आतमध्ये येते. पिस्टन वरती गेलं की दुसरा वॉल आहे तो ओपन होतोय आणि तो वरती ढकलला जातो, बाहेर ढकलला जातो. सो सिमिलर इज द फंक्शन आणि ह्याला आपण फ्युएल फीड पंप म्हणालो. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण जे डिस्कस केलं, एक फ्युएल फीड पंप असतो आणि फ्युएल इंजेक्शन पंप असतो. त्यातला हा फ्युएल फीड पंप आहे, हा फ्युएल फीड पंप आहे आणि हा फ्युएल इंजेक्शन पंप आहे. तर फ्युएल इंजेक्शन पंप कसं वर्क होतोय, इथे एक शाफ्ट आहे, इथं त्याचे कॅम्प्स आहेत, ही कॅम्प्स आहेत आणि ही ज्या वेळेला इथून आपल्याला गिअर वापरून आपण क्रँकशाफ्ट मधून ह्याला कनेक्शन घेतलेलं आहे, मोशन घेतलेलं आहे आणि ही ज्या वेळेला फिरते त्यावेळेला हे प्रत्येक सिलेंडरचे पिस्टन सिलेंडर, म्हणजे इथं प्लंजर आणि बॅरल, ह्याला प्लंजर आणि ह्याला बॅरल म्हणतो आपण. म्हणजे सिलेंडरला बॅरल म्हणतो आणि जी पिस्टन आहे त्याला प्लंजर म्हणतो. तर प्लंजर एलिमेंट आणि बॅरल ऑपरेट होतात आणि फ्युएल आतमध्ये जातं, प्रेशराईज होतं आणि डिलिव्हरी वॉल थ्रू बाहेर येतं. तर ह्याच्या आतमध्ये काय काय आहे, हे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट म्हणजे बॅरल आणि प्लंजर आणि हा डिलिव्हरी वॉल हा इथं बसलेला असतो. हे प्रत्येकासाठी एक एक आहे, 1 2 3 4 असे प्रत्येकासाठी आहेत. आणि ही ज्या वेळेला असं ऑपरेट होतंय, वर खालती होते त्यावेळेला फ्युएल आतमध्ये खेचलं जाते, प्रेशराईज केलं जाते आणि प्रेशराईज विथ प्रेशर ढकलला बाहेर जाते आणि ती ह्याच्यामधून, ह्या टिप मधून, ह्याच्यामधून इथं तुम्हाला आतमध्ये दिसतंय की डिलिव्हरी वॉल इथपर्यंत येतोय. स्प्रिंग आहे आणि या स्प्रिंग अक्रॉस द स्प्रिंग द फ्युएल इज बिंग स्प्रेड इनटू द टुवर्ड्स द इंजेक्टर. आणि हा इंजेक्टर तुमचा असा असतो, इंजेक्टर तुमचा असा असतो. आपण बघितलं त्याची टिप इथे, तर इंजेक्टर आता आपण बघितलं हे इंजेक्टर असतं. तर आता इथून आलेलं फ्युएल आहे तो आपण इथं देतोय, इथं प्रेशराईज गेलं, इथंपर्यंत प्रेशराईज झालं की तिथल्या एलिमेंटला वरती ढकलतोय आणि इंजेक्शन होतंय. इथला प्रेशर कमी झाला म्हणजे ज्या वेळेला ही खाली जाईल त्यावेळेला इथला प्रेशर कमी झाला, इथला प्रेशर कमी झाला की इथला प्रेशर कमी झाला, इथला प्रेशर कमी झाला की हा जागेवरून बसला की इथलं इंजेक्शन थांबलं. सो this is your inline type of fuel injection pump, inline type of fuel injection pump. So in the figure it is something like this. One minute, let me open that. तर हा जो दिसतोय तुम्हाला आता स्क्रीनवरती, हा फ्युएल इंजेक्शन पंप मागच्या बाजूने किंवा दिसतोय, पुढच्या बाजूने दिसतोय आणि हा दिसतोय तो फीड पंप. तो आता मी तुम्हाला हे हातात घेऊन दाखवतोय, हा फीड पंप झाला. बरोबर, हा फीड पंप इथं त्याच्यामध्ये फीड पंप हा स्क्रीनवरती तुमच्या हा फीड पंप आहे, तो हा दिसतोय. त्याला दिसतंय इथे एक हँडल दिसतंय, इथे एक हँडल दिसतंय, हे हँडल दिसतंय, इथं इनलेट आहे, इथं एक्झिट आहे आणि इथून कुठं जाणार, इथं एक होल आहे जी इथं आहे, इथं होल आहे. बरोबर, इथं गॅलरी आता मी तुम्हाला जे ऍक्च्युअल पंपाची गॅलरी दाखवली होती ती इथं आहे, याच्या आतमध्ये इथं आहे आणि इथं तो ऑपरेट होतोय. बरोबर, तर हा ह्याच्या आतमध्ये असं आहे बघा,
हे आता तुम्हाला मी ऍक्च्युअल दाखवलं होतं ते असं होतं. इथं स्प्रिंग दिसते त्याच्या आतमध्ये आणि इथे खोल दिसतोय बघा, हा बॅरल झाला, हा बॅरल याच्या आतमध्ये प्लंजर, म्हणजे हा सिलेंडर आणि पिस्टन हे ऑपरेट होणार. इथं डिलिव्हरी वॉल आहे आणि डिलिव्हरी वॉल मधून पुढे डिलिव्हरी जाते, इथं डिलिव्हरी जाते. बरोबर, इथं पिस्टन आहे, इथं हे अडकून बसलं, इथं डिलिव्हरी वॉल आहे, इथं डिलिव्हरी वॉल मध्ये इंजेक्शन झाल्यानंतर इथून बाहेर येणार. ही 1 सिलेंडरसाठी, 2 सिलेंडरसाठी, 3रा, 4था, 5वा, 6वा, 6 सिलेंडरसाठीचा इंजेक्शन पंप असा असतो. आणि इथं तुम्हाला ही शाफ्ट दिसते आणि या शाफ्ट वरती काय, इथे एक कॅम दिसतंय, इथे एक कॅम दिसतंय, 6 कॅम आहे. 6 कॅम कशासाठी, प्रत्येक प्लंजरला ऑपरेट करायला एक कॅम. हा कॅम जेव्हा वरती येईल त्यावेळेला याला पुश करेल, त्यावेळेला इथून इंजेक्शन होईल. हा कॅम ज्यावेळेला वरती येईल त्यावेळेला याला पुश करेल, त्यावेळेला इथं इंजेक्शन होईल. सो इंजेक्शन इज गोइंग टू हॅपन every time when the cam is coming to upward side and the plunger is going to move up. तर प्लंजर वरती आला की तुमचं इथले फ्युअल आहे तो प्रेशराइज होईल and that is going to be delivered across the delivery wall through the outlet. So that is going to happen with like this. So this is your arrangement for injection. Okay, and this is the pump and arrangement where we are going to have the piston and cylinder arrangement where it is going to pressurize the fuel, and when it is pressurized the fuel will come out and it will be delivered to the cap. So the cap is something like this and it will go to the injector where the injector is something like this. Okay, so I hope everybody understood. Anybody having any doubt in the whatever is being explained? Can somebody confirm with me that you have understood whatever has been explained? अजून कोणाला समजलं नाही किंवा अजून एकदा सांगायची अपेक्षा आहे? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? कोणाला डाऊट आहे का? शुभम गांडुळे, शुभम, येस समजलंय का? अजून एकदा सांगायचंय? अजून एकदा सांगा सर. हा, अजून एकदा कुठला भाग सांगू? सर काय समजलं नाही सर. काय समजलंच नाही? काहीच समजलं नाही? पंपच्या आतलं कन्स्ट्रक्शन डिटेल समजले का? हा ते समजले सर. हा, ती समजलंय. आता तुम्हाला पंप दिसतोय का? आता तुम्हाला पंप दिसतोय का? येस सर. दिसतोय? हा दिसतोय. तर त्याच्या आतमध्ये हे दिसतंय, हे इथं आहे, इथं एक प्लंजर आणि बॅरल आहे. तर प्लंजर आणि बॅरल हे तुमचं अशा प्रकारे असतं. हे प्लंजर आणि हे बॅरल, हे माझ्या उजव्या हातात आहे हे प्लंजर आणि डाव्या हातात आहे, लेफ्ट हँड मध्ये आहे ते बॅरल. ओके, बॅरल तुम्हाला असं दिसेल, प्लंजर तुम्हाला असा दिसेल. बरोबर, हे प्लंजर आहे तो ह्या बॅरलच्या आतमध्ये जाणार. बरोबर, आणि ही असेंब्ली तुमची ही अशी दिसते. आता ही ज्या वेळेला पिस्टन आणि सिलेंडर सारखं वर्क होतंय, हे ज्या वेळेला वर्क होतंय त्यावेळेला काय होणार आहे, इथं फ्युअल आहे ती प्रेशराइज होणार आहे. बरोबर, कारण ज्या वेळेला प्रेशर पिस्टन कम्स टू अपर साइड, इथं काय, इथं जी काय अडकलेलं आहे इथं वरच्या बाजूला ते काय होईल, प्रेशराइज होईल आणि प्रेशराइज फ्युअल इथनं बाहेर घ्यायला पाहिजे. एवढं तर समजलं? एवढं समजलं? ओके. आणि आता हीच एलिमेंट दी आहे ती इथं बघा, इथं तुम्हाला दिसतंय का? बघा, इथं पण होल दिसतंय, इथं पण होल दिसतंय. बरोबर, इथं होल दिसतंय काय? येस सर. हा, हीच होल इथं पण आहे बघा. म्हणजे ही जी होल आहे इथनं जी फ्युअल जाणार आहे आतमध्ये, तसंच इथं पण जाणार आहे. आणि ही खालची स्टेम आहे ती इथं आहे. आणि ह्याला ढकलायला खाली आपण काय लावले, एक शाफ्ट लावलाय आणि कॅम्स लावले. ही ज्या वेळेला कॅम्स फिरतील त्यावेळेला कॅम्पचं लोब वरती येईल, त्यावेळेला हा वरती होईल. बघा इथं, बघा दिसतंय बघा, वरती खालती होतंय का? होतंय का? हा, ज्या वेळेला वरती होईल त्यावेळेला काय झालं, इथला जो फ्युअल आहे त्याला प्रेशराइज करून ह्या डिलिव्हरी वॉल मधून वरती जाईल. डिलिव्हरी वॉल कसा असतो, असा. ही डिलिव्हरी वॉल, हे वॉलचं एलिमेंट आहे आणि ही वॉलची बॉडी आहे. तर ही प्रेशराइज फ्युअल इथं येईल, ह्याला वरती ढकलेल आणि त्यातून फ्युअल बाहेर येईल. तर ही फ्युअल बाहेर कशामधून येणार मग? आता या कॅप मधून, या वरच्या बाजून ही जी दिसते ती कॅप, ही अशी कॅप आहे, ही अशी कॅप आहे. तर ह्या कॅप मधून बाहेर येणार. म्हणजे ह्याच्या आतमध्ये काय केलं आपण, हे खाली केलं की फ्युअल
सक होतंय. सक झालेलं फ्युअल ज्या वेळेला वरती तुमचा प्लंजर येईल त्यावेळेला तिथं प्रेशराईज होतंय. प्रेशराईज झालेलं फ्युअल डिलिव्हरी वॉल मधून बाहेर येतंय आणि ती या कॅप मधून बाहेर येते. आणि कशाच्या सहाय्यानं होतंय, तिथं खाली एक कॅम आहे, ती कॅमच्या सहाय्यानं होतं. म्हणजे कॅमच्या सहाय्यानं आपण त्याला मोशन देतोय आणि त्या मोशनमुळं पिस्टनच्या मोशनमुळं फ्युअल प्रेशराईज होऊन बाहेर येते. आय होप अंडरस्टूड. येस सर. हा, तर ही जी कुठे येणार आहे पुढे पुढे ही नोझलला येणार आहे. तर नोझल कसं असतंय, हे तुमचं नोझल इथं आलं. ह्याच्या आतमध्ये काय आहे, ह्याच्या आतमध्ये ही नोझल बॉडी आणि नोझल वॉल आहे. ही नोझल बॉडी आणि नोझल वॉल. तर ही ज्या वेळेला पंप मधून इथून आलेलं फ्युअल आहे ती इथून आतमध्ये येते. इथून आतमध्ये आलं की ती आतमध्ये ह्या वॉल मधून आतमध्ये जाते, ती इथं जाते, इथं खालच्या आतमध्ये जाते आणि तो काय करतोय, या वॉल बॉडीला वॉल एलिमेंटला वरती ढकलतोय. वॉल एलिमेंटला वरती ढकललं की इथला होल ओपन झाला आणि ह्याच्यातून इंजेक्शन झालं. आय होप अंडरस्टूड. Yes. ओके. So anybody who is there in the class who has not understood? वर्गामध्ये असं कोण आहे का त्याला आता काय जी सांगितलं फ्युअल पंपचं वर्किंग ती समजलं नाही असं कोण आहे का? Anybody in the class who has not understood whatever has been explained? Anybody? नंतर मी ज्या वेळेला सांगेन त्यावेळेला तुम्हाला उत्तर द्यावं लागतील. मग let me know whether you have understood. Huh? Can I get confirmation from anybody that everybody has understood? Can I get confirmation? मला कन्फर्मेशन मिळू शकेल का की तुम्हाला समजलं, सगळ्यांना समजलंय म्हणून? सुजित माने. सुजित. येस सर. हा, समजलंय का? येस सर. हा, काय समजलं मला जरा सांगा बरं. जेव्हा पिस्टन खाली जाईल तिथून फ्युअल सक होत आहे हा सिलेंडर मध्ये. हा पिस्टन वरती गेलं ना, हा फ्युअल आहे ना ते प्रेशराईज होत आहे आणि ते प्रेशराईज फ्युअल डिलिव्हरी वॉल मधून वरती जाते त्या कॅप मधून आणि त्या कॅप मधून फ्युअल नोझल मध्ये जाते. व्हेरी गुड सुजित. ओके. आता पुढं मिसाळ शनेश्वर मिसाळ, Yes, sir. तुम्हाला समजलंय का? थोडंफार समजलं. थोडं समजलंय. काय समजलं नाही त्यातलं? काय समजलं नाही? कुठला भाग समजला नाही ते सांगा, मग मी परत सांगतो तुम्हाला. आतील भाग समजत नाही. हा, इंटरनल कुठला भाग? आतला भाग समजत नाही सर. आतला भाग समजला नाही. बर, ठीक आहे. अजून एकदा सांगतो. तिच्या आतमध्ये दोन गोष्टी आहेत. आता सरळ ऐका, परत तुम्हाला विचारल्यानंतर परत उत्तर देता आलं पाहिजे. आतमध्ये दोन गोष्टी आहेत. एक बॅरल आणि प्लंजर असेंब्ली आहे, दुसरा डिलिव्हरी वॉल. दोन गोष्टी आतमध्ये आहेत आणि ती अशा एका मागावर ठेवलेल्या आहेत, असे ठेवलेले आहेत. आणि हे तुम्हाला दिसेल कुठे? इथे दिसतंय, असं बसलेलं आहे. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, याला वर्किंग करायचं आहे. तर हे काय केलं जातं, इथं होल दिसतंय, ह्या होलच्या आतमध्ये फ्युअल जाणार आहे, आतमध्ये घुसणार आहे. तर त्यासाठी काय केलं आपण, ही ज्या वेळेला खाली सुरुवातीला ओढलं त्यावेळेला आतमध्ये सक्शन तयार झालं. सक्शन झाल्यामुळे फ्युअल आतमध्ये गेलं. नंतर आतमध्ये फ्युअल अडकलं. आता ह्याला वरती ढकलतो. वरती ढकललं की काय झालं, आतमध्ये अडकलेलं फ्युअल आहे तो प्रेशराईज झालं आणि ती प्रेशराईज झालेलं फ्युअल या डिलिव्हरी वॉलला वरती उचलून ही अगोदर जागेवर बसलेलं असतं. हे प्रेशर वाढलं की हे वरती येतंय, वॉल एलिमेंट वरती ढकललं जातंय आणि त्या वॉल एलिमेंटच्या आणि बॉडीच्या मधला जो गॅप आहे त्या गॅप मधून प्रेशराईज फ्युअल बाहेर येते आणि ती बाहेर आलेले फ्युअल या कॅप मधून बाहेर येते आणि ती पुढे कुठे जाते, इंजेक्टरला जाते. आता समजलं का सर? आवाज येत नव्हता तुमचा. आवाज येत नाहीये. इकडे रेंज प्रॉब्लेम आहे सर.
हा इकडे रेंज प्रॉब्लेम असल्यामुळे मला ऐकू येत नाही. कशाचा प्रॉब्लेम आहे? रेंज प्रॉब्लेम नेटवर्क कोणाकडे प्रॉब्लेम? माझ्याकडे प्रॉब्लेम आहे का तुमच्याकडे प्रॉब्लेम आहे? माझ्याकडे प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम आहे. आहे. आता काय करायचं मग त्यासाठी? काय तर त्याला सोल्युशन सांगा की मला. असं ऐकू येत नाही किंवा प्रॉब्लेम आहे म्हणून कसं चालेल आता? कारण आता थोड्या दिवसांना आता कॉलेज चालू व्हायची वेळ आली आपल्याला. सिलेबस संपत आला आपला. हा ओके. Anybody else who are not understood? Anybody else who have not understood? Okay. By the time we discuss, everybody write questions for assignment number 3. Assignment number 3 चे questions घ्या. आपण लिहिलेले आहेत का? Can anybody confirm? मी तुम्हाला assignment number 3 चे क्वेश्चन दिलेले आहेत का? Can anybody confirm? दिलेले आहेत का? हॅलो, दिले होते याच्या अगोदर? येस, म्हणजे आता द्यायची काही गरज नाही. ओके, नो प्रॉब्लेम. तर आता आपण तिसरा चॅप्टर कम्प्लीट ऑलमोस्ट केलेला आहे. ओके, सो वी हॅव कवर्ड एव्हरीथिंग. We have covered everything with respect to this particular chapter. So let us summarize what we have discussed in this particular chapter. So we have discussed what are the requirements of a fuel injection system for CI engines initially, where we discussed about the different requirements like accurate metering, precise timing, proper control of rate of injection, proper atomization, spray pattern, uniform distribution of the fuel, equal quantity of fuel supplied to all the cylinders, and no dribbling. These were the different requirements. Then we discussed different types of injection system like individual pump and a nozzle system, common rail injection system, distributor type of fuel injection pumps, etc., etc. Unit injector and so on. Then we discussed what are the different types of nozzle like single hole nozzle, multi-hole nozzle, pintle nozzle, and Pintox nozzle. And obviously, here was the common rail direct injection where we call it as CRDI. So CRDI is something like this. Once again, we'll revise what is CRDI, which is very much popular today nowadays. So CRDI मध्ये काय असतं? इथे एक पंप आहे. या पंप मधून या कॉमन रेलला फ्युएल येऊन थांबलंय. इथं याला कॉमन रेल असं आपण नाव दिले. तर या कॉमन रेल मध्ये काय आहे? फ्युएल आहे, प्रेशराइज्ड फ्युएल आहे. हा फ्युएल काय करते आता? की ज्या वेळेला तुमचा हा फ्युएल सप्लाय इथपर्यंत पोहोचलाय, नोझल पर्यंत पोहोचलेला आहे आणि हा नोझलचा टिप आहे तो कंबशन चेंबर मध्ये. मग ज्या वेळेला इथलं ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऍक्च्युएट होतंय आणि या किंवा ही वॉल आहे ती वॉल ओपन होतोय, त्यावेळेला फ्युएल इंजेक्शन होतं. आता आपल्याला इकडे काहीच करायचं नाही. इथला हा पंप कंटिन्युअसली चालू आहे. इथला जो प्रेशर आहे तो कंटिन्युअसली मेंटेन्ड आहे. आता आपल्याला फक्त काय करायचं आहे? इथला जो वॉल आहे तो ओपन करायचा आहे. ज्या क्षणी आपण वॉल ओपन होऊ त्यावेळेला इंजेक्शन स्टार्ट झालं. ज्या क्षणी आपल्याला वॉल बंद झालं त्यावेळेला आपलं इंजेक्शन बंद झालं. तर याला काय म्हणायचं? CRDI म्हणजे कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम. त्याला कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का म्हणालो? कारण आपण इथे एक कॉमन रेल वापरलं. या कॉमन रेल मधून म्हणजे ही जी इथे एक तुम्हाला ही जी गॅप दिसतोय किंवा ही जी पाइपिंग अरेंजमेंट दिसते आपण याला कॉमन रेल असं म्हणाल. बरोबर? म्हणजे आपण ह्याला मॅनिफोल्ड सुद्धा असं म्हणतो. तर ही जी मॅनिफोल्ड दिसते याला आपण कॉमन रेल असं म्हणालो. या कॉमन रेल मध्ये काय आहे? फ्युएल विथ हाय प्रेशर. हाय प्रेशर फ्युएल ऑलवेज इज अवेलेबल हिअर. इथं अवेलेबल आहे आणि ही फ्युएल आता वॉल पर्यंत ऑलवेज अवेलेबल आहे. म्हणजे या फ्युएलला पण तेच फ्युएल आहे, या फ्युएलला पण तेच फ्युएल आहे, या फ्युएलला पण तेच फ्युएल. म्हणजे फ्युएल विथ सेम प्रेशर इज अवेलेबल विथ ऑल वॉल्स, सॉरी नोझल्स. आता या सगळ्या नोझलला तुम्हाला फ्युएल तर आता ही प्रत्येक नोझल ही अशीच असणार सिमिलर. बरोबर? आता इथपर्यंत तुमचं फ्युएल अवेलेबल आहे, सेम प्रेशराइज फ्युएल. म्हणून त्याला आपण काय म्हणालो? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम असं म्हणालो. बरोबर? कारण एका कॉमन रेल मधून, एका रेल जी आहे कॉमन आहे, सगळ्यांसाठी कॉमन आहे, त्या रेल मधून आपल्याला फ्युएल सप्लाय सगळ्या वॉलसाठी, सगळ्या इंजेक्टरसाठी ऑलवेज अवेलेबल आहे. आता आपल्याला काय करायचंय? फक्त इथलं जी वॉल आहे ती ओपन करायची. ही वॉल ओपन केला की इंजेक्शन झालं.
हे वॉल बंद केला की इंजेक्शन थांबलं. ओके, तर ह्याच्यासाठी मग आपण काय करणार, आपण बेसिकली आपण मग काय करणार की ती एक नंबर ऑफ सेन्सर्स वापरणार आणि सेन्सर्स वापरून आपण ह्या आयसीयू मध्ये एक प्रोग्राम असतो, त्या प्रोग्राम मार्फत आपण त्याला प्रोग्रामिंग करणार आणि डिसिजन जे झाले, जे डिसिजन झाले ती आपण त्या इंजेक्टरला देणार. तर आपण that also we have discussed in the one of the previous slides, that is there are two types of injection systems. Okay, ते दोन्ही टाइप आपण डिस्कस केलेले आहेत मागच्या क्लासमध्ये. So all these things we have discussed, that is all the points related to आणि ही सुद्धा पॉइंट आपण डिस्कस केलेला आहे, रोटरी पंप. ओके, जसं आपण आता इनलाईन पंप डिस्कस केलं तसं आपल्याला रोटरी पंप मधून काय म्हटलं, इथे एक बाहेर एनवेलप आहे, या एनवेलपला नंबर ऑफ होल्स आहेत. इथे एक होल आहे, इथे एक होल आहे, इथे एक होल आहे, इथे एक होल आहे, इथे एक होल आहे. बरोबर आहे, नंबर ऑफ होल्स आहे. तर ही होल एका सिलेंडरला जाते, हीच होल दुसऱ्या सिलेंडरला जाते, हा होल तिसऱ्या सिलेंडरला दिसते. इथं एक होल, दोन होल, तीन होल, चार होल, पाच होल. आणि ही जी आहे सेंट्रल ह्याच्यामधून फ्युएल येते. ही फ्युएल इनलेट झालं, इथून फ्युएल आलं. आता ही जी आहे हा रोटरी एलिमेंट आहे, हा रोटरी एलिमेंट आहे. आणि ही याला मॅच केलं तर याला फ्युएल मिळणार, ही याला मॅच केलं याला फ्युएल मिळणार. आता इथं तुम्हाला दिसतंय की हा फिरून इथपर्यंत आलाय आणि हा आता ह्याला मॅच झालाय. आता फ्युएल कुठल्याला मिळतंय, याला मिळतं, म्हणजे ह्याला मिळतं. नंतर ही फिरून इकडे आला की याला फ्युएल मिळेल, याला फ्युएल मिळेल, इथं आला की याला फ्युएल मिळेल, इथं आला की याला फ्युएल मिळेल. म्हणजे ही रोटरी एलिमेंट काय करते, असं फिरत राहते आणि कंटिन्युअसली एका होलला मॅच होत जाते. आणि ज्या होलला मॅच होते त्या होलला फ्युएल सप्लाय होते, म्हणजे त्या सिलेंडरला फ्युएल सप्लाय होते. आणि आपण डिस्कस केलं की समजा आपलं फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2 असेल तर पहिल्या होलला आपण ही पहिल्या 1 देणार, ही 3 ला देणार, ही 4 ला देणार, परत ही 2 ला देणार, 1 3 4 2. बरोबर, म्हणजे आपली फायरिंग ऑर्डर मेंटेन होते. तर अशा प्रकारे काय होते, ही रोटरी पंप आहे. हा, आणि आपण आता मगाशी डिस्कस केला तो कुठलाही इनलाईन पंप आहे किंवा जर्क टाइप पंप आहे, जर्क टाइप पंप किंवा इनलाईन टाइप पंप. आणि हा जो दिसतोय तो रोटरी पंप. ओके, तर रोटरी पंप कसं वर्किंग होत आहे, इनलाईन पंप कसं वर्किंग होत आहे, प्रत्येक नोझल्स कशी वर्किंग होते, कुठल्या कुठल्या टाइपचे नोझल्स आहेत, कुठल्या कुठल्या टाइपची फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम आहे, ज्याच्यामध्ये युनिट इंजेक्टर सिस्टम आहे, इंडिव्हिज्युअल पंप अँड नोझल सिस्टम आहे, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम आहे, डिस्ट्रीब्युटर टाइप सिस्टम आहे, सगळ्या सिस्टम आपण डिस्कस केला. ओके, सो विथ दिस we have covered all the points in this particular chapter. I hope anybody having any doubt with any of these particular points, please let me know so that we can once again discuss. Anybody having any doubt with this particular points, any of these particular points? कुणालाही कुठल्याही पॉइंट बद्दल काही शंका असेल तर मला सांगा, we will discuss. Nobody having no doubts? Everybody has understood everything? Anybody having doubt? Please unmute yourself and ask your doubt related to any points in the chapter. The syllabus I have displayed on the screen. Look at the points, read the points. Whichever point you have not understood, you please let me know so that I can explain once again. Nobody? No doubts? Can I get confirmation from anybody that they have understood everything? Can somebody unmute and tell me that they have understood everything from the chapter? Can somebody?
Can somebody give me the confirmation? Can somebody give me the confirmation? Can somebody give me the confirmation regarding whether you have understood or not? Anybody who has not understood? Okay. So since nobody is asking any question, I presume that everybody has understood everything. Still, anybody want to ask? The question can stay over. Others, please mark your attendance in the chat and may leave. And those who have a problem, any doubt, please stay back and get your doubts cleared. So no doubt remaining. Hello, sir. Please. CRDI update explain करता का सर? CRDI एक्सप्लेन करता एकदा. अजून एकदा एक्सप्लेन करता येईल. बरं ठीक आहे. CRDI अजून एकदा एक्सप्लेन करतो. CRDI म्हणजे काय असतं? आपल्याला आता जी आपण पंप डिस्कस केला त्याच्यामध्ये काय आहे की प्रत्येक सिलेंडर साठी आपण वेगळे वेगळे पंपिंग एलिमेंट वापरलं. बरोबर आहे? म्हणजे समजा एखाद्या पंपिंग एलिमेंट मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तर त्या सिलेंडरला प्रॉब्लेम येणार. आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे की एका सिलेंडर मध्ये कमी फ्युएल, दुसऱ्या सिलेंडर मध्ये जास्त फ्युएल असं वगैरे होऊ शकतं. कारण प्रत्येक सिलेंडरला सप्लाय करणारी वेगळी वेगळी सिस्टम वापरली. मग ते प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी आपण काय केलंय, कॉमन सिस्टम वापरली. आता कॉमन सिस्टम मध्ये काय केलं आपण, आता तुम्ही स्क्रीनवरती बघा, स्क्रीन दिसते ना तुम्हाला? स्क्रीन दिसते का? हा. तर इथे एक पंप आहे बघा, हाय प्रेशर पंप. हे पंप काय करते, कंटिन्युअसली फ्युएल सप्लाय करते. कशाला? त्याला कॉमन रेल असं म्हणाल. ही कॉमन रेल म्हणजे हे कंटिन्युअसली फ्युएल सप्लाय कशाला करते, कॉमन रेल. म्हणजे ही कॉमन रेल म्हणजे काय, एक फक्त पाईप आहे. या पाईप मध्ये आपल्याला कंटिन्युअसली फ्युएल सप्लाय आहे. कसला फ्युएल? हाय प्रेशर फ्युएल. हाय प्रेशरनं फ्युएल सप्लाय इथं दिलाय. आणि ही कनेक्ट कशाला केले, वॉलला केले. ही कनेक्ट कशाला केले, वॉलला. म्हणजे सगळ्या वॉल पर्यंत हाय प्रेशर फ्युएल सप्लाय कायम अवेलेबल आहे. म्हणजे जसं वरच्या घराच्या वरती आपली ज्या वेळेला पाण्याची टाकी असते, त्या पाण्याच्या टाकीमधलं पाणी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत आपल्या घरातल्या नळाला पाणी आहे. तसं या वॉलला पण फ्युएल सप्लाय आहे कायम. जोपर्यंत ह्याच्यामध्ये फ्युएल आहे तोपर्यंत ह्याला फ्युएल आहे. आणि ह्याच्यामध्ये कधीपर्यंत फ्युएल आहे, कंटिन्युअसली हे वर्क करते आणि प्रेशराइज फ्युएल सप्लाय करते. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये कायम आहे. ह्याच्यामध्ये कायम असेल तर याला पण कायम आहे. आता आपल्याला यात काय करायचंय, इथं फक्त एक वॉल आहे, तो वॉल ओपन करायचा. मग ज्या वेळेला आपल्याला इंजेक्शन पाहिजे त्यावेळेला आपण हे ओपन करणार. ओपन केलं की इंजेक्शन चालू झालं, हे बंद केलं की इंजेक्शन बंद झालं. मग आपण काय करणार, आता आपल्याला काय काय पाहिजे, आपल्याला प्रेशर पाहिजे, हे प्रेशर इथं मेंटेन झालाय. आपल्याला ड्युरेशन पाहिजे, म्हणजे किती वेळ इंजेक्ट करायचा आहे. तर आपल्याला आता कंट्रोल आहे, कारण वॉल आहे. वॉल जेवढा वेळ ओपन होऊ तेवढ्या वेळेला इंजेक्शन होत राहणार. मग जास्त वेळ इंजेक्शन झालं की फ्युएल सप्लाय जास्त झाला, कमी वेळ इंजेक्शन झालं की फ्युएल सप्लाय कमी झाला. बरोबर. आणि आता आपल्याकडे आता इकडे जाऊन काय कंट्रोल करायची गरज नाही. आता इनलाईन पंप मध्ये आपण कसं डिस्कस केलं तर की ती प्लंजर आहे, ती इलेमेंट आहे, ती मूव्ह होणार, प्रेशराइज होणार. मग तिथं काय प्रॉब्लेम असेल, तिथं काय जरी प्रॉब्लेम असेल तर आपल्या सिलेंडर मध्ये प्रॉब्लेम येणार का, कारण तिथनं येणारे फ्युएलच्या प्रेशरमध्ये फरक पडणार. आता तसं होत नाहीये. कायम सगळीकडे एकासारखं प्रेशराइज फ्युएल ऑफ सेम प्रेशर इज अवेलेबल टू ऑल द नोझल्स.
आणि आपलं काम काय आहे, फक्त इथलं वॉल ओपन करणं आणि बंद करणं. ही वॉल ओपन झाला, इंजेक्शन झालं, वॉल बंद झाला, इंजेक्शन बंद झालं, सिम्पल. आणि ह्या सिस्टमला आपण कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन असं म्हणतो, कारण आपण इथं डायरेक्टली इंजेक्ट सिलेंडर मध्ये करतोय. काय वापरून? कॉमन रेल वापरून. म्हणजे आपण इथं ह्या फ्युएल इंजेक्शन पंपावरती डिपेंडेंट नाहीये. इनलाईन फ्युएल पंप मध्ये कसं होतं, प्रत्येक सिलेंडरसाठी, या सिलेंडरसाठी वेगळा प्लंजर आणि एलिमेंट, या सिलेंडरसाठी वेगळा प्लंजर एलिमेंट, या सिलेंडरसाठी वेगळा प्लंजर एलिमेंट, या सिलेंडरसाठी वेगळा प्लंजर एलिमेंट. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर प्लंजर आणि एलिमेंट मध्ये काही जरी प्रॉब्लेम आला, सेटिंगचा प्रॉब्लेम आला, तरी यात इथं इंजेक्शन मध्ये प्रॉब्लेम येणार. इथं तसं नाहीये. इथं कंटिन्युअसली इथं सप्लाय आहे, इथं सप्लाय आहे, तर इथं पण सप्लाय आहे. म्हणजेच सगळ्या सिलेंडरला एकसारखा सप्लाय कायम अवेलेबल आहे. आपलं काम फक्त काय आहे, चावी ओपन करणं आणि बंद करणं. चावी ओपन केलं, पाणी आलं, चावी बंद केलं की पाणी थांबलं. सिमिलर मॅनर, इथला वॉल ओपन केला की फ्युएल इंजेक्शन चालू झालं, इथला वॉल बंद केला की फ्युएल इंजेक्शन थांबलं. आय होप अंडरस्टूड. आय होप अंडरस्टूड. सर आय होप अंडरस्टूड. समजलं का? समजलं सर. येस सर. ठीक आहे, ठीक आहे. एनीबडी एल्स हॅव्हिंग एनी डाऊट? Those who have understood can mark your attendance in the chat box and may leave. Soam, understood? Gaurav, any problem? Nisar, any problem? I hope no problems. So let us conclude chapter number 3 as well as today's lecture. Thank you.
हा झालं की काय आणलं संपून बर ते काल तुम्ही ते अनफ्रीज केलं की नाही टू व्हीलर तिथं काहीच दिसत नाही कशा पद्धतीनं काय झालं बघा तिथे आपल्याला अनफ्रीज केल्यानंतर हिरवं लाल वगैरे येतं ना काहीच येत नाही कोरच आहे पुढं कसं जायचं ते प्रॉब्लेम आहे आणि दुसरी इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग आता आम्ही घेतलंय बरोबर आता 4 असाइनमेंट झाले 2 राहिले 4 करून फ्रीज करायचं का मग ते राहिलेले 2 तसेच राहणार हा हा फ्रीज करून पुढे जाऊ द्या ना एक मिनिट कसंच काय नाही हे तुम्ही दाखवायला आणले की कधी हा हम्म 19-20 ना 17-18 संपत आलं तेच की आमच्याला प्रॉब्लेम यायला लागला अनफ्रीज केले ना ते कोरच येते टूल इंजिनिअरिंग थर्ड इयर ना 6 नंबर टूल इंजिनिअरिंग आहे का 6 नंबर थर्ड इयर थर्ड इयर टूल इंजिनिअरिंग हा कुठलं डिव्हिजन ए आणि सी डिव्हिजन टूल इंजिनिअरिंग सी डिव्हिजन एक मिनिट ए घ्या सी घ्या पुढे ते आपण अनफ्रीज येते ना असं असं तिथलं अनफ्रीज वर्ड पण येणार तिथं ग्रीन पण येणार काहीच येणार हा तुमचा प्रॉब्लेम हा बरोबर ओपन करायचं कोर्स मॅनेजमेंटला जायचं मॅनेज कोर्स कोर्स डिटेल्स जायचं 17-18
Course tool information. 17 थर्ड इयर. डिव्हिजन कुठली आहे? ए घ्या. ए. ए आणि सी दोन्ही पण डिव्हिजन. इथं फ्रीज आहे. कुठं? इथं सगळं फ्रीज आहे. हा बरोबर आहे. हा तर तुमचं कुठं टूल सेमिस्टर टूल आहे. सेमेस्टर टूल आहे. इथं तुमचं अनफ्रीज आहे. ही फ्रीज केलं. ते आले का आता काय? फ्रीज करून दिलंय की तुम्हाला. आमच्यावर कसं काय दिसेना ते? दिसतंय की तुम्हाला? ते दिसेना. ती दिसायला पाहिजे. मग तुम्हाला आता यात तुम्हाला काय म्हटलंय, यात जावा, यात नको असलेले टूल इथं डिलीट मारा. ते झालं की, पण हे दिसत नव्हतं आम्हाला. इथं कसं काय दिसतंय? दिसतंय तिथं हे अनवॉन्टेड आहे ते डिलीट मारा यात ना, आणि त्याच्यानंतर फ्रीज करा. हा, आणि मग तुम्हाला पुढे दिसेल. दिसणार मला दाखवतो तुम्ही. सी ला पण दिसतंय का? दिसणार केव्हा सर, सगळ्याच दिसणार. प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही सरळ गेला नाही. लोणकर ह्यांच्यात दिसतंय की ते टूल इंजिनिअरिंगचं जाधव सरांच्या लॅपटॉप मध्ये दिसतंय. आपला ओपन करून हे तुमचंच आता ओपन केलं. हे काय येत आहे की इकडे 2 मिनिटं या. दिसतंय. आता यातच तुम्हाला दाखवतो. त्यानं एक वेळ जावं तिथे काय थर्ड इयर तिथं बघा आहे सगळं. इथं दिसायचं असेल तर फुल इंजिनिअरिंग तुम्हाला दिसायचं असेल तर इथं दिसणार नाही. का? कारण तुम्ही इथं अकॅडमिक्स मध्ये जायला पाहिजे, कोर्स मॅनेजमेंट मध्ये जायला पाहिजे. तर कोर्स डिटेल्स मध्ये जाऊन तुम्ही इथं कोर्स टूल इन्फॉर्मेशन मध्ये तुम्हाला फ्रीज केलेलं नाही. थर्ड इयर सेकंड सेमिस्टर ए डिव्हिजन ही दिसतंय की योगा दिसतंय सरांचं ओपन केलं. सरांचंच ओपन केलं. सरांचंच ओपन केलं. सरांचं लॉगिन आयडी ओपन केलं. ठीक आहे, टाका तुमचा लॉगिन. 2006 नंतर घ्यायची आहे. 95 55 45 55 55 37 90 37 90. Course details, course information, 17 सेकंड सेमिस्टर third year, सेकंड सेमिस्टर second semester. 6 नंबर. आता 6 नंबर टूल हे बघा, हे तर पोरं दिसतंय ते काय झालं ते. तिथं मॅडम नाही बघितलं मला, त्यांना दिसत होतं. त्यांनी लॉगिंग आयडी पासवर्ड मागितला. म्हणलं मी इथं दिसत नाही, तिथं मॅडम हे दोन्ही डिव्हिजनला झाले एएनसी. पहिल्यापासून इंजिनिअरिंग आहे. मोकळं दिसतंय.
तर तुमच्या याच्यात दिसतंय जर तुम्ही डिलीट मारून प्रेस करून टाकायची आणि मला पुढे भरायला कसं झालं शब्दच दिसत नाही. आणि ते इंडस्ट्रियल इंजिनियर काय म्हणले, आपण असाइनमेंट पर्यंत आलोय ना, 4 झाले फ्रीज करा, राहिले तशी पुढे जा चालतंय. जेवढं आहे ते फ्रीज करत पुढे जायचं. मग ते ह्यानी 19-20 मध्ये आहे का ते काढायचं मार्क आले इंडस्ट्रियल दोघांना पाठवले का? तर बघायला लागेल दोघांना पाठवलं. 19-20 काळे सरांना पाठवले, गुगलला पाठवले का? 19-20चा अठरा 19-20चा कुठं पाठवलं? गुगलचा मेल आहे 15-16 मला डिलीट करायचं हा कुठल्या तुम्ही डिलीट करायचे OBT THT OBT THT टू आहे ते सगळे डिलीट मारायचं. ISC2 होती का? होती का? नाही त्यावेळेस OBT OBT THT नव्हती. अच्छा असं आहे. थर्ड इयरला नव्हती ना ते. होम टेस्ट युनिट टेस्ट होत्या, 2च ठेवलं ना. OBT2 THT2 OBT3 THT एवढं डिलीट मारायचं झालं ना. हे ए डिव्हिजन आहे का? हे 4 आपण सेट केले. OBT2 THT2 OBT3 आणि THT. हो बरोबर. डिलीट मारायचं. OBT1 पण घेतलं नाही का? आहे का OBT1? OBT1 आणि OBT1 ते पण मारा की. OBT THT कुठलीही घेतलेली नाही. तसंच ही कुठली डिव्हिजन आहे आता? OBT1 आणि THT1. हा, ही कुठली डिव्हिजन आहे? हा, सी डिव्हिजनला पण तसं करायचं. सबमिट. ओके. ESC ISC1 FISC1 ISC2 FISC2 ISC3 बरोबर आहे. UT1 UT2 UT3 असाइनमेंट ट्रिपली लॅब बुक आणि IC. आता सी डिव्हिजन काढा. फ्रीज करू का प्लीज? सी डिव्हिजन हे भरायचं आहे ना, फ्रीज कुठं करताय? नाही फ्रीज केल्याशिवाय फ्रीज करू का? आय कन्फर्म. सबमिट. ओके. सी डिव्हिजन घ्या. आता ही फ्रीज झाली. टूल इंजिनिअरिंग ए डिव्हिजन कुठले टूल फ्रीज झाले बघा. ESC ISC1 FISC1 ISC2 FISC2 FISC3 युनिट टेस्ट UT1 UT2 UT3 असाइनमेंट. ओके. आता बी डिव्हिजन सी डिव्हिजन सेम थिंग आहे. बी नाही आम्हाला. ट्युटोरियल पण टाकले बघा. ते पण डिलीट तुम्ही सांगाल ते डिलीट करतो. OBT1 TH2 ट्युटोरियल काढतो का? ट्युटोरियल ESC ISC1 आहे. OBT1 काढून टाकलं. OBT THT काढा. ISC2 ठेवलं. FISC2 ISC3 UT1 UT2 असाइनमेंट ट्युटोरियल ट्रिपल लॅब बुक ICD ICA. बोला की. ओके. लॅब टेस्ट हॅलो
लॅब आवाज टेस्ट येतो. 1 लॅब टेस्ट 2 लॅब टेस्ट 3 काढायचे. तिकडे जेवढं तेवढं तेवढं हा बोला की ये वर्कशॉप कडे या. ओबीटी 1 टीएसटी 2 ट्युटोरियल नाही तिकडं नाही, मी वर्कशॉपला इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या. हा या. माहिती लॅब टेस्ट आहे ना त्याला ए डिव्हिजनला कुठले टाकले ESC ISC 1 FISC 1 ISC 2 FISC 2 ISC 3 UT1 UT2 UT3 असाइनमेंट PPP लॅब बुक ICAD ICA आणि लॅब टेस्ट 2. लॅब लॅब टेस्ट टेस्ट 1 कुठे गेले? लॅब टेस्ट 1 नाही. वन त्यात ऍड केल्यानंतर ते आपला ए डिव्हिजन बघा ए डिव्हिजन लॅब टेस्ट वन टाकलं 1 टाकले. 2 नाही इथं मग 2 टाकायची आहे का? आता काय करू शकतो? वनच ठेवायचं आहे हा सी ला फक्त वनच पाहिजे C ला फक्त 1 वनच बस. हा इथं 2 लॅब टेस्ट 2 काढून लॅब टेस्ट 1 टाक. हा ओके. बरं. लॅब टेस्ट 1 प्रोसीड. हे लॅब टेस्ट 1 ऍड करायचं. ओके लॅब टेस्ट काढून टाकू डिलीट म्हणून आता लॅब टेस्ट 2 काढायची. लॅब टेस्ट 2 काढून टाकायची. प्रोसीड सबमिट. ओके आता इथं बघा ESC ISC 1 FISC 1 ISC 2 FISC 2 ISC 3 UT1 UT2 UT3 असाइनमेंट EEE लॅब बुक ICAD ICA आणि लॅब टेस्ट 1. प्लीज बरोबर सर लॅब बुक आलंय ना. आले. लॅब झालं एवढं भरायचं. सर आता इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग समजलं. हा. 6 आहेत, 4च झाले 13 मार्च. 4 भरून आम्ही फ्रीज करायचं. कुठल्या वर्षाचं आहे? 19-20 आत्ताच. हा जी झालेलं नाही ती तसंच ठेवायचं. तसंच ठेवून फ्रीज टूल ऍड करायचं का ते? सगळं जी तुमच्याकडे असणार आहे किंवा जी तसं नाही प्रॉब्लेम नाही का सरांचं आता असाइनमेंट आहे 5 आहे 4च झाले मग तुम्ही तिथं टाकताना 4च टाका की. आणि फ्रीज करावं लागतो हा मग करा की. मग फ्रीज करून मग तेवढं 4च भरला असाइनमेंट आता परत काय तुम्ही घेणार नाही विद्यार्थ्यांकडून. तो इश्यू संपलेला आहे. असाइनमेंट 4च ऍड करा. तिथं तुम्ही 8 ऍड करू नका. 4 ऍड करा, ते सगळं भरा आणि फ्रीज करून टाका. ओके. कारण तेवढं तुमच्याकडे आहे. संपला इश्यू झाला. आता पहिल्यांदा काय करा,